ஹலோ வணக்கம். இது வந்து பேசும் படம் பாட்காஸ்ட். என் பேர் சுப்புடு, சியாட்டில்ல இருந்து. வணக்கம், என் பேர் ஹேமந்த், சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியால இருந்து. ஓகே, இது வந்து மணிரத்னம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் அந்த சீரீஸ்ல வந்து நம்ம பார்க்க போற அடுத்த படம் ஆயுத எழுத்து / யுவா. இந்த படம் வந்து May 21st 2004 ரிலீஸ் ஆச்சு. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 21 years going to be. ரெண்டு படமும் வந்து இட் வாஸ் ஷார்ட் பேக் டு பேக், parallelly rather. அண்ட் இந்த படம் வரும்போது மணிரத்னத்தோட வயசு வந்து வாஸ் 47. ஸோ ஐ திங்க் இந்த படம் வந்து இட்ஸ் 16th ஃபிலிம் ஆஃப் மணிரத்னம் நான் நினைக்கிறேன். தப்பா இருந்ததுன்னா கீழே வில் கமெண்ட் இட். பட் ஸோ இந்த படம் வந்து கம்ஸ் அட் த ஹீல்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் மணிரத்னம்ஸ் இந்த சமீப காலத்துல வந்து இருவருக்கு அப்புறமா வந்து கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் வந்து ஒரு பெரிய ஃபெயிலியர் அக்கார்டிங் டு பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் அண்ட் ஆல் தட். கிரிட்டிக்கலா த ரிசெப்ஷன் வாஸ் குட், பட் இந்த படம் வந்து டெக்னிக்கலி கன்சிடர்ட் அ ஃபிளாப். அந்த படத்துக்கு அப்புறமா எடுக்கப்பட்ட படம் வந்து இந்த படம் வந்து ஆயுத எழுத்து. ஸோ அதை பத்தி we're going to do a retrospective just the usual way. Any initial thoughts, Hemant, before I wanted to talk about the plot, just to give an idea? Yes, sir. நீங்க சொன்னீங்க ஆயுத எழுத்து also called யுவா அப்படின்ட்டு. If my memory serves it right, யுவா was started first, இல்லையா? And then ஆயுத எழுத்தா இல்ல நீங்க சொல்லுங்க, go ahead. The reason I ask is because இந்த படம் எப்படி ஷேப் ஆனதுன்றதுக்காக ஒரு முக்கியமான ஒரு குறியீடு தான் அது. ஏன்னா I think they started with யுவா. And யுவால நடந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட்னால they said, okay, while we're waiting for Vivek Oberoi to recover, we'll also start this Tamil version of it. And then they shot it for a little bit, and then at some point they shot both of them simultaneously when Vivek Oberoi was ready, or when the schedule was adjusted. That is correct. So that is very important for our discussion. So I'm trying to make sure that I'm thinking through this correctly. No, you are absolutely right. Actually, யுவா தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கப்பட்டு யுவா வந்து கல்கட்டால எடுத்து அந்த ஹூக்லி பிரிட்ஜ்ல வந்து இது நடக்கும்போது விவேக் ஒப்ராய் had an accident. So they paused the film. தென் மணிரத்னம் தாட் இது வந்து திருப்பியும் எடுக்க முடியாதோ, சரி நம்ம பேசாம தமிழ்ல எடுத்துலாம் இந்த படத்தை. இது ஆல்மோஸ்ட் ஃபீல்ஸ் லைக் இந்த எடுத்ததை தூக்கி போடணும், இல்லைன்னா வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோம். சரி நம்ம தமிழ்லயும் ஒரு தடவை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்னு ஃபர்ஸ்ட் ஹி ரோப்ட் ஐ திங்க் சூர்யா, அண்ட் தென் மாதவன் கேம், அண்ட் தென் திங்ஸ் ஃபெல் இன் டு பிளேஸ். தென் நீங்க சொன்ன மாதிரி தே ஸ்டார்டட் டு மேக் போத் இன் parallel. And then Maniratnam had a heart attack கல்கட்டால ஷூட் பண்ணும்போது, right on the bridge. Right on that accident. Right. In fact, when I rewatched Yuva, the scene is actually in the not that accident, but the scene where the accident really happened is right there in the fight. The Siddharth on the bridge la வந்து மாதவன் சேஸ் பண்ற சீன் மாதிரி அங்க யுவால வந்து there's a scene where Abhishek Bachchan is chasing Vivek Oberoi. Vivek Oberoi is supposed to run on the bridge. Correct. A stunt bike is supposed to slide in front of him, or I don't know. Correct. Slide in front of him. Yes. It literally slides right into his legs. Actually, correct. It acts. Of course, it was miscalculation. Whatever happened there, so it slides right into his legs, and that was it. So correct. It was a very, very tenacious moment because news la appo vandu Maniratnam has a second heart attack. Correct. It was a big thing. We cared for his safety so much that என்ன ஆக போகுது இவருக்கு அப்படின்ற லெவலுக்கு வந்து ஒரு பயம். செகண்ட் அப்படின்ற போது அந்த காலத்துல வந்து basically a very, very dangerous threshold. So we are lucky that Maniratnam stays healthy, and he's still producing movies, and making it's almost like 20 years now. Yes. And he hopefully makes more. So அதனால வந்து அந்த ஆக்சிடென்ட் was a big இது ஏன் பேக்ரவுண்ட்னா, so this is exactly when we started becoming very active with movies, because there's this whole phenomenon called blogging. And this is one of those movies which caught the imagination of most of the blogging. It was the heydays of blogging. Yeah? It was 2004 was smack in the middle of when blogging was shot into prime time.
Correct. So Correct. Thanks to Google and all of them, like, பட்டி தொட்டி ஆர் லைக் மவுஸ் பிடிக்க தெரிஞ்சவங்கலாம் வந்து ரிவ்யூவரா மாறின காலம் கிட்டத்தட்ட அதுதான் வந்து எல்லாரும். ஸோ இன்னும் உட்காந்து எழுதிட்டு இருக்கோம் நாங்க. There are others also who have become more popular, and like there's people that kept steadily working on these things. So reviews வந்து ஒரு சாமானியா வந்து ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கணும் அப்படின்ற போது இது blogging became the voice, and either it was fortunately or unfortunately the movie that was either raised to the heaven or like யாராலும் கடிச்சு துப்புற லெவலுக்கு வந்து அந்த படம் வந்து அடிபட்டது. அதால நிறைய நியூஸ் became like very it was widely reported is what I was trying to say. No, you are absolutely right. In fact, அதை பத்தியே we'll talk a little bit more on blogging and how that இந்த படத்தோட எப்படி சம்பந்தப்பட்டிருக்குன்னு. பட் ஆயுத எழுத்து if again இந்த படம் நீங்க பார்க்கல or யுவா பார்க்கலன்னா, by the way இந்த ரிவ்யூ வந்து is going to be about both the films, ஆயுத எழுத்து / யுவா. For whatever reason, maybe I'll talk more about ஆயுத எழுத்து. நான் ரெண்டு படமும் நிறைய தடவை பார்த்திருக்கேன். I feel I like ஆயுத எழுத்து more for various reasons, but not necessarily all the parts of ஆயுத எழுத்து. But there are some lot of commonalities, of course. நிறைய shot by shot common, சில differences இருக்கு, and we'll talk. We'll refer it to somewhere ஆயுத எழுத்து or யுவா, so take it like that. Yeah. But இந்த படம் வந்து it revolves around the modern day of அப்போ 2004ல இருந்த modern day Indian 3 men or youth அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்க. அண்ட் ஹவு அவங்களோட லைஃப் வந்து ஒரு டிராமாட்டிக்கலா ஒரு ஆக்சிடென்ட் மூலியமா இன்டர்செக்ட் ஆகி பலவேறு திசைகள்ல இந்த படம் வந்து இந்த கதை வந்து அவங்கள கூட்டிட்டு போகுது. அவங்க மூலியமா இந்தியாவோட ஒரு பிக்சரை பெயிண்ட் பண்ற ஒரு அட்டெம்ப்ட் தான் இது. ஒரு இந்தியான்னு கூட சொல்ல முடியாது, இந்தியா இஸ் வெரி ஹார்ட் டு பெயிண்ட். இந்தியன் யூத்தோட மைண்ட் செட்ஸ் அண்ட் அவங்களுடைய ஆசா பாசங்கள், விருப்பு வெறுப்புகள், அப்போ அவங்க இருந்த சமகால நிகழ்வுகள், அதை பத்தி ஒரு பார்வை தான் இந்த படம். அண்ட் இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா மணிரத்னமோட ஒரு குட் ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். யூஸ்வலா மெசேஜி பிலிம்ஸ் எடுக்காத மணிரத்னம் வந்து ஸ்லைட்டா அங்கங்க தலை எட்டி பார்த்த சில தருணங்களும் இந்த படத்துல இருக்கு. ஸோ பேசிக்கலி இந்த நரேட்டிவ் வந்து இட் அன்ஃபோல்ட்ஸ் இன் தமிழ்ல இன் ஆஸ் வித் 3 people. ஒன்னு வந்து இன்பசேகர், மாதவன் நடிச்ச இன்பசேகர். அவர் வந்து மைக்கேல் வசந்தா சூர்யா நடிச்சிருந்த அந்த கேரக்டரை ஷூட் பண்ண போய் அவரு சூர்யா மைக்கேல் வசந்த் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லீடர்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து அவங்கள ஷூட் பண்ண போய் அவரை ஷூட் பண்ணி ஒரு அந்த நேப்பியர் பிரிட்ஜ்ல அவரு அந்த பக்கத்துல இருந்த கூவம் ரிவருக்குள்ள அவர் விழும்பொழுது ஒரு பைஸ்டாண்டரா இருக்கிற அர்ஜுன் பாலகிருஷ்ணன் அப்படின்ற ஒரு சின்ன பையன், சித்தார்த், ஒரு கேர்ஃப்ரீ யூத், அமெரிக்கா போகணும் அது பண்ணணும்னு நினைக்கிற அந்த பையனோட வாழ்க்கையோட இன்டர்செக்ட் ஆக்கி இவங்க 3 பேரோட லைஃபும் எப்படி போய் சேருதுன்றதுதான் ஆயுத எழுத்து. தமிழ்ல வந்து ரொம்ப பாயிண்டா அக் அப்படின்ற இந்த கடைசி இந்த இது வந்து கான்சனன்ட்டும் இல்ல ஒவலும் இல்ல, ஒரு மாதிரி ஒரு அக் அப்படின்ற அந்த எக்கு ஆர் அக்கு அப்படின்ற இடத்துல வர அந்த நடுவுல வர அந்த வார்த்தையை வந்து ரொம்ப 3 புள்ளிகளையும் சேர்த்து இணைக்கிற மாதிரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா எடுத்து இந்த படம் தான் வந்து ஆயுத எழுத்து. அதான் இதோட லார்ஜ்லி த நரேட்டிவ் அண்ட் த பிளாட் ஆஃப் த ஃபிலிம். ஸோ இந்த படம் வந்து படம் வெளியே வந்த போது ஆல்சோ டேக் ஹேமன்ஸ் கமெண்ட் ஹியர் which is அமரோஸ் பெரோஸ் அப்படின்ற ஒரு படத்தோட காப்பி அப்படின்னு இந்த படம் வரதுக்கு முன்னாடி முதல்ல சொல்லிட்டாங்க. சோ எல்லாரும் வந்து அடிச்சு பிடிச்சு டிக்டாக் அபிராமபுரம்ல இருக்கு எங்கெல்லாமோ, ஆனா நான் அந்த படம் பார்க்கல, பட் பர்மா பசார் எங்கெல்லாம் சிடி கிடைக்குமோ அங்கெல்லாம் ஓடி போய் ஏன்பா இது ஏதோ அர்ஜென்டினியன் படமா ஏதோ ஒண்ணு வந்திருக்காமே அந்த படத்தோட சிடி கிடைக்குமான்னு எல்லாரும் வாங்கி பார்த்துட்டு படம் பார்த்துட்டு they already decided யார் யாரு இந்த கேல் பேர் என்ன கார்சியா பெர்னாலா, அவர் என்ன கேரக்டர் இவர் என்ன கேரக்டர்னு பக்கம் பக்கமா ஆனந்த விகடன் குமுதம் சர்ற மாதிரியா எல்லாரும் எழுதி தள்ளிட்டாங்க. ஆனா அந்த படம் பார்த்த பொழுது அந்த இன்சைட்டிங் இன்சிடென்ட் ஒரு ஆக்சிடென்ட் 3 பேரோட லைஃபை இணைக்குதுன்றது அந்த பாயிண்ட தவிர ஆல்மோஸ்ட் நத்திங் இன் காமன் நினைச்சேன். What did you think, Heman? No, I think it was like overblown. The power of people kind of like getting a voice. திடீர்னு வந்து உலக சினிமா வந்து நம்ம கையில வர ஆரம்பிச்ச டைம் அது. பர்மா பசார் ஜோக்கா சொன்னாலும் பர்மா பசார்ல போனேன். அந்த இப்போ நிறைய பேர் சொல்றாங்க நான் அங்க போய் ஃபாரின் ஃபிலிம்ஸ்லாம் அந்த இதுல வாங்கினேன், அதுல வாங்கினேன். That was kind of like the time where we
had a lot of these illegal import of foreign movies. So everyone was immediately, oh, இதுதான் அந்த படம், இதுதான் இந்த படம், இதுதான் இன்னைக்கு கூட அந்த 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 ஒரு கும்பல் ஒன்று இருக்கு. இங்க இருந்து காப்பாங்க, இங்க இருந்து சுட்டாங்க. Yeah, fine. That's fine. But I think Amaros இன்னொன்னு உண்மை ஆனா இல்லையா, இன்னொன்னு உண்மை. அதாவது வந்து நீங்க யூ கேன் கெட் அவே பை கெட்டிங் இன்ஸ்பயர்ட் வித்வுட் ரெஃபரிங் டு அ ஃபிலிம்ன்றது வந்து அங்கதான் மறைய ஆரம்பிச்சது கிட்டத்தட்ட. இட்ஸ் a change in you can't get away with it. Like அக்கு வேற ஆணு வேற, அப்ப வந்து எல்லாரும் வந்து இது எந்த சீனு கூட இல்ல, ஃப்ரேம் இந்த லைட்டிங் வந்து எங்க இருந்து காப்பிச்சாங்க கூட சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இட்ஸ் a very healthy thing where directors are like, ரெண்டு வாட்டி யோசிக்கிறாங்க, இது நம்ம பண்ணலாமா, or they're explicitly வெளிப்படையா வந்து சொல்லிடுறாங்க, ஓ இது நான் இங்க இருந்து தான் எடுத்திருக்கேன் நானு. வெற்றிமாறன் even acknowledges that in கடைசியில வந்து he puts all this. I started with that. எனக்கு ஒரு டவுட் ஹேமந்த், அது எனக்கு இந்த அமரோஸ் பெரோஸ்ல வந்து அந்த நாய் சண்டை இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஐ தாட் அ லாட் ஆடுகளம் வந்த போது அங்கிருந்து தான் அது இன்ஸ்பயர் ஆச்சுன்னு கூட நான் நினைச்சேன். பட் வெற்றிமாறன் says it's from roots and the right Alex Haleyயோட roots. Yeah. Okay. So it could be multiple things also at the same time, but the important thing was அந்த டைம்ல வந்து இந்த காலிவுட் நியூஸ் வெப்சைட், இந்த .com வெப்சைட்ஸ்லாம் வந்து இன்னைக்கு வந்து அவார்டு கொடுக்குற லெவல்ல இருந்தாலும் அன்னைக்கு வந்து அவங்க எப்படி சுட்டாங்க, என்னெல்லாம் பண்ணாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். ஏன்னா we were watching them very closely and they were reporting these kind of things, which is like, oh, this is where the movie is from. Amaros Peros's copy தான் Manirathnam, and Manirathnam obviously is not someone who takes these very kindly, and there is a lot of clarification. Justice aside, when you clarify some things, you'll see the contempt behind that, the whole statement, and it's completely valid and good and thorough. It was probably like, we were all being like very childish, and அப்பதான் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு புது குரல் கிடைக்கும் போது அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியல. Anyways, I don't think they had any bit of inspiration there. If there is any inspiration, I thought Krzysztof Kieslowskiயோட அந்த Three Colors வந்து was I think sorry no Kieslowskiயோட 3 படம் வந்து Blue, White and Red, and the French flag, liberty, equality and fraternity. So the moon colors order, like they use the colors as symbolizing the mood or the theme of the story. Adu vandu koncha use pannறாங்க. But again, I don't want to go into this because இத வந்து அடிச்சு துவச்சி தும்சம் பண்ணிட்டாங்க எல்லாரும். அந்த மூணு கலர் இல்ல. பட் ஹேமந்த் சொன்னதுனால சொல்றேன், அமோரஸ் பெரோஸும் சரி, அது வந்து இனாரிட்டோ கொன்சாலஸோட ஒரு பிரில்லியன்ட் ஃபிலிம். இஃப் யூ ஹாவ் நாட் வாட்ச்ட் எனி ஆஃப் ஹிஸ் ஃபிலிம்ஸ், ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட், நம்ம எல்லாரும் ரெக்கமெண்ட் பண்றோம், ஸ்டார்ட் வித் திஸ் ஃபிலிம். பட் 21 கிராம்ஸ் இருந்தாலும் சரி, இல்ல பேபல் இருந்தாலும் சரி, தேர் சம் பிரில்லியன்ட் இஸ் அ கிரேட் ஃபிலிம் மேக்கர். அதே மாதிரி கிறிஸ்டோஃப் கீஸ்லாவ்ஸ்கியோட ரெட் ப்ளூ ஒயிட் வந்து யூ ஹாவ் டு வாட்ச். அது 3 செப்பரேட் மூவிஸ், அண்ட் என்னோட ஃபேவரட் அதுல ஒயிட் ஹேமந்த். பட் ரெட்ன்ற படத்துல வந்து ரெட்டோ பிகாஸ் எல்லாரும் கடிச்சு கொட்டுற ஒரே ஒயிட் தான். ஏதாவது கான்ட்ரேரியா சொல்லணும்ல. சோ பட் நிஜமாவே எனக்கு அந்த ஒயிட் வந்து இந்த சூட் கேஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. ஏன்னா ஆர் ப்ளூன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் மோர் அபவுட் எனிவே we don't have to talk about separation and like loss. Yeah. But எனக்கு ஒயிட் செப்பரேஷன் ரைட் இட்ஸ் அபவுட் என்ன grief ன்னு நான் நினைக்கிறேன். சோ எனிவே பட் யூ ஹாவ் டு வாட்ச் தீஸ் 3 ஃபிலிம்ஸ். அதுக்கும் இன்ஸ்பிரேஷனும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. பட் ஸ்டில் மணிரத்னம் இந்த படத்துல வந்து 3 பிரைமரி கலர்ஸ், ரெட், ப்ளூ, கிரீனை வந்து ஒரு கேரக்டருக்கு அசோசியேட் பண்ணி அதுல இருந்து எடுத்ததுனால there was some comparisons is what he said. So ஹேமந்த், இந்த படத்தை வந்து நீங்க நான் சொன்னேன், 2 மணிரத்னமுக்கும் வந்து ஒரு பயங்கர ஃபேவரட். எப்போ போய் எங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுவாங்க அதை, both Suhasini and Manirathnam proper keep saying. Kieslowskiயும் ஒரு brilliant director and so yeah. அது யாரும் பார்க்கலனாக்க அதுக்கு தான் சொல்றோம். நம்ம பரிசீலனை பத்தி பேசுறப்போ those 3 movies are like also define what cinematography can be and storytelling can be. And எனக்கு என்ன ஏன் இன்ஸ்பிரேஷன் தோணுச்சுனாக்கா, அதுலயும் வந்து 3 கேரக்டர்ஸோட அவங்களோட கேரக்டர் ஸ்டடி ஒரு கேரக்டர் ஜேர்னி. இங்கேயும் கிட்டத்தட்ட அந்த 3 கேரக்டரோட ஜேர்னி. நீங்க சொன்ன அந்த விக்கு வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் வே ஆஃப் பிரசன்டிங் த மூவி. பிகாஸ் இந்த டைட்டிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா, தி தமிழ் டைட்டில் இஸ் மச் மோர் டைனமிக் அண்ட் மச் மோர் லைக் வெல் டன் தேன் தி யுவா டைட்டில். யுவா வந்து
pretty straightforward. But இதுல வந்து அந்த மூணு டாட் வந்து அசைறதா இருக்கும் எல்லாமே. And I somehow thought when we get to the plot itself, I thought we'll talk. இந்த இக்குன்றது நீங்க ஒரு மூணு டாட் இல்லையா, மூணு புள்ளிக்கு பக்கத்துல இன்னொரு மூணு புள்ளி இருந்து அது அந்த டெப்த் ஆட் பண்ணதுதான் இந்த படத்தோட பியூட்டி. ஏன்னா இந்த படத்தை வந்து எந்த அளவுக்கு ரிலேட்டபிள் எனக்கு தெரியல, டு பி வெரி வெரி ஆனஸ்ட். அது தமிழ்ல எனக்கு, ஹிந்தியில ஓரளவுக்கு ரிலேட்டபிளா இருந்துச்சு, பட் தமிழ்ல இந்த படம், இந்த படத்தை நீங்க திருப்பி பார்க்கும்போது ஒரு தொய்வு இல்லாத காரணம் என்னன்னாக்க அந்த டெப்த் ஆஃப் ஹவு these three dots have been kind of expanded and they've been given depth அப்படின்றது we'll talk about it. கண்டிப்பா அது ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட் ஹேமந்த். ஐ அக்ரி வித் யூ. அது வந்து இட் ஆடட் டெப்த். அது அவங்களுக்கு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் 3 யூனிவர்சஸ். ரொம்ப ஏன்னா ஒருத்தனுக்கும் அவனோடக்குன்னு ஒரு லைஃப், அவனுக்குன்னு ஒரு கேரக்டர்ஸ், அந்த டெப்த் வந்து இருந்தது. நான் சொல்றேன் அந்த மூணு டாட் நான் சொன்னது because you are on that point, right? Yeah. So one is their father or father figure. Okay, number 1. 2 is the environment that they grow up in. 3 is the girl that comes into their life, or the woman that is in their life. அப்பா ஸ்தானத்துல சொல்றாங்க, ஒருத்தரோட அப்பா வந்து is probably like abandoned. His brother, who's the father figure, is not a stable person. Is like a criminal character. So his environment is obviously colored by that, which is he doesn't trust anybody, he doesn't follow any rules, he doesn't fit into society at all. He's completely outside of the society. And the woman, he's not able to treat her very well. But she's the one who changes him or tries to change him. அதே மாதிரி இன்னொரு கேரக்டரோட அப்பா பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் an idealist. He's like set the benchmark for he set that standard for his son, and he's following in his steps, and he's like has the environment that's supposed to nurture him, or sometimes tries to kill him, and then he has a girlfriend, the perfect girlfriend that they're like they're almost idealist friends, soulmates. No matches, they don't have any commonality, but they still gel well together. நான் இன்னொன்னு பார்த்தேன், அந்த பொண்ணு வந்து சூர்யாவோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்து she almost becomes an idealist and matches him at the end. அவன் போற பாதையை அவளும் தேர்ந்தெடுக்கிறா அப்படின்னு நான் சொல்ல வந்தேன். Like she's not actively there, but she's fully in support of. She sees what his own mother doesn't see. Right. Correct. Was a brilliant contradiction between the two women in his life. And the third character, where Arjun, the dad is kind of like feels like he's the perfect இதுதான் என் பையனுக்கு வேணும், இதுதான் நான் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தெளிவோட இருக்காரு. ஆனா பையன் வந்து is obviously not very happy with what his dad is, or like he wants to find his own way அப்படின்றது வந்து that's his dynamic with his dad. And the girlfriend that he's after, or like doesn't know that he actually wants to go after, changes his path also. She actually shows him what he should be in a way. Kandipa. I don't know. So I agree. In fact, Trisha or Meera changes Arjun's way of by telling அவன் மைக்கேல் வசந்த் வந்து ஒரு ஐடியலிஸ்ட், ஒரு பெரிய ஹீரோ, நீ அவனை சும்மா விட்டு போயிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு she pushes him towards this to some extent. And for the first time he actually falls in love with the girl actually, which is a changing point for him in terms of his the US trip வந்து மனசு மாறுது. கரெக்ட். like ஸ்டெடியா ரொம்ப டேக் இட் ஈஸியா இருக்கு. அவன் சொல்றான் ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து காலேஜோட முடிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போற பையன், ரைட், ட்ரெயினுக்கு வந்ததே பெருசுன்னு சொல்ற பையன் வந்து how he falls in love with Meera over a period of time. He's not able to get off the train when she leaves. கிட்டத்தட்ட ஒரு DDLJ மணிரத்னம். Yes. But I think it kind of set the tone for Trisha's romantic movies going forward, because I think people saw the potential of Trisha being that romantic interest that's kind of elusive and very sort of the hard to get classy woman. அதுக்கப்புறம் I think she escaped that after that. இல்ல அவ வந்து ட்ரிஷாவோட கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரிவலஸா தான் என்ட்ராது. it takes shape slowly as we go. அவ ஆல்மோஸ்ட் லைக் அவளும் ஒரு விதமான ஐடியலிஸ்ட் தான். எப்படின்னா, நான் கூல் யப்பி கேர்ள், நான் இந்த மாதிரி மால்ல எல்லாம் போய் ஷாப் பண்ணுவேன், பட் ஆனா வந்து நான் சிவகாசியில போய் ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு செட்டில் ஆக போறேன், ரைட். அண்ட் தென் ஷி ஆல்சோ ஷிஃப்ட்ஸ் a little bit towards falls in love and gets attracted and
பட் நம்ம படம் பார்த்த விதத்துக்கு வருவோம். நீங்க வந்து ஐம் ஷூர் யூ வேர் இன் யூஎஸ் அட் தட் டைம். எப்படி பாத்தீங்க ஞாபகம் இருக்கா? டிட் யூ ரிமெம்பர் வாட்சிங் த ஃபிலிம்? I don't think I watched it in theaters. ஓ To be ரியலி? honest, I ஓ think ஓகே ஏதோ something was going on at that ஓகே time or ஓகே something, ஓகே so I couldn't watch it in theaters. ஓகே ஓகே. நான் வந்து தியேட்டர்ல பார்த்தேன். நான் வந்து அப்போ நியூலி மேரிட், ப்ராப்ளி லைக் 2 months or something. அப்போ வந்து நான் வந்து பிரார்த்தனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ. ஸோ என்ன காமெடினா, இந்த படம் ஏன் நான் எனக்கு இதை நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன்னா, படம் பாதியில ஓடிட்டே இருக்குது. ஐ திங்க் ஒரு சீன்ல வந்து இன்பசேகர் ஸ்டாக்கிங் ஹலோ மைக் டெஸ்டிங் இன்பா அந்த மாதிரி சொல்ற போது எனக்கு ஒரு ஃபோன் வந்தது. ஸோ நான் போனை எடுத்துட்டு வெளியில வந்தேன், தியேட்டரை விட்டுட்டு. யாரோ ஃபோன் பண்றாங்களே, ஏதோ நம்பர். அப்பெல்லாம் நம்ம ஃபோன் பண்ணா யாரு என்ன இந்த ட்ரூ காலர்லாம் கிடையாது. ஏதோ நம்பர் வருதுன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்தேன். ஸோ ஃபோன் பண்ணா ஒருத்தர் வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஊர்ல இருந்து ஃபோன் பண்றாரு. Wow. யாரோ ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஃபோன் பண்ணி, சார் சூர்யா சார் நம்பரா இது அப்படின்னு கேட்டாரு. ஓகே, என்ன சூர்யா சார் நம்பரா? நான் வந்து பிளாக் எழுதிட்டு இருந்தோம் அப்பெல்லாம் இல்ல. Oh, சோ wow. அதுல கனெக்ஷன் ஏதோ நினைச்சிட்டு, சார் இல்லைங்க நான் படம் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அப்புறம் பேசுறேன். சார் இல்ல சார் இது சூர்யா சார் நம்பர்னா அவரோட பேசணும், ஒரு கதை வச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு யாரையா ஃபோன் நம்பர் கொடுத்ததுன்னா, நான் காக்கல இருந்து எடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. Wait, what? ஓகே, யா காக்கல ஒரு சீன்ல சூர்யா வந்து எல்லாரும் கட்டி அது ஹாஸ்பிட்டல்ல இருப்பாரு. அண்ட் தென் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து அந்த இதை வயர் எல்லாம் புடுங்கிட்டு எங்க மாயா அப்படின்னு எழுந்துக்கும் போது he tells a number. That number was my number. Okay, seriously. So அது காக்க வந்து 3 வருஷம் ஆக போகுது, 3-4 வருஷம் ஆக போகுது. யாரோ எங்கேயோ போனை பார்த்துட்டு நான் இந்த படம் பார்க்கும் போது he calls. Incidentally இந்த படத்துலயும் சூர்யா says a number. Okay, luckily not my number. இன்னொரு நம்பர் சொல்லாதீங்க. Not my number. But இந்த படம் முடிச்சிட்டு இந்த படம் அவர் ஃபோன் பண்ணி கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா வந்து there was a show that was organized. பாலச்சந்தர்லாம் வந்து பேசினாரு. அப்ப நான் போயிருந்தேன் அதுக்கு. கௌதம் மேனன் had come at that time. சோ நான் கௌதம் மேனன் கிட்ட போய் சொன்னேன், do you remember எங்க இருந்து அந்த காக்கா ஃபோன் நம்பரை புடிச்சீங்க அப்படின்னு. ஒன்னு தெரியல, ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், பாஸ் அது என் நம்பரு, யாரோ போன் பண்ணி என்ன சூர்யா சார் நம்பரான்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஓ அப்படியா, சரி நாங்க இனிமே பாத்துக்கிறேன், அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன், அந்த மாதிரி ஏதோ he said something like that. So that's why I remember I watched this in Pratna and I got so irritated. நான் first day first show பார்த்துன்னு அவனும் ஃபோன் பண்ணி சார் இதுவா அப்படின்னு சொன்னதுனால. பட் சொல்ல வேண்டியதானே, அது சூர்யா நம்பர் இல்லப்பா, அந்த சூர்யா கேரக்டரோட நம்பர் அது. Doesn't even make sense. Okay. Yeah. Actually, they give up some. Maybe he came up with some wrong number, or some original looking number turns out to be my number. Or அதுக்கப்புறமா தான் அக்வயர் பண்ணேன். Very weird. That's very. இது வந்து அந்த காலத்துல வந்து நீங்க எழுதுனது ஏதோ பிடிக்காத எவனோ ஒருத்தன் வந்து இந்த நம்பர் போட்டு கொடுத்துருப்பான். கலாட்டா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கலாய்களா பிடிச்சி. Yes. So இந்த படம் வந்து I have to tell 2 other small short things. இந்த படம் வந்து when I watched it, எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சில பார்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த கிளைமேக்ஸ் எஸ்பெஷலி I did not really enjoy the film. the climax இப்பவும் அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நம்மலாம் பிளாக் எழுதுற மாதிரி நானும் ஒரு பிளாக் எழுதினேன். அதுக்கப்புறமா வந்து உயிர்மைன்ற புக்ல வந்து எஸ் ராமகிருஷ்ணன் வந்து அமோராஸ் பெரோஸ் பத்தி ஒரு கட்டுரை ஃபுல்லா எழுதி இத மணிரத்னம் காப்பி அடிச்சிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி he wrote it. So then இன்னொரு புத்தக சந்திப்புல வந்து அவரை கொஞ்ச நேரம் பிடிச்சி அவரை கொஞ்ச நேரம் கடிச்சு விட்டேன். சார் நீங்க என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க மோராஸ் பெரோஸ்னு. நான் அதுக்கப்புறம் மாட்டினாரு. அவர் பாவம் எங்கேயோ தெரியாம மாட்டிக்கிட்டேன், அவனோ ஒருத்தன் வந்து உயிரை வாங்குறான்டா அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாரு. வந்து என்கிட்ட வந்து ரொம்ப இது பண்ண இப்ப அட்ரஸ் கிடைச்சாச்சு. அதனால அவரை பிடிச்சி நான் ரொம்ப கட்சி விட்டேன். பட் மை பாயிண்ட் ஐ எம் சேயிங், த பாயிண்ட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ், இந்த படம் 100 நாள் ஓடிச்சு. 100வது நாள் கூட நான் ஒரு பிளாக் எழுதினேன், 100 days of why ஆயுத எழுத்து இஸ் a good film. And யாருமே வந்து என்னோட பெரிய வருத்தம் என்ன தெரியுமா ஹேமந்த், அதாவது வந்து ஓகே இது வந்து மெசேஜ் ஃபிலிம் மணிரத்னம் எல்லாம் ஓகே. மை பாயிண்ட் வாஸ், அதை வந்து கிரிட்டிக்கலா கூட யாருமே ரிவ்யூ பண்ணல. எப்படி எல்லாம் பண்ணிருந்தாங்கன்னா, இந்த படம் நல்லா இருக்கு நல்லா இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்மோஸ்ட் தே பிரஷ்ட் இட் அசைட். அண்ட் இந்த படம் இன்னைக்கு நான் பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த சூர்யா அப்போ இருந்தா இன்னைக்கு 20 வருஷத்துல எப்படி இருந்திருப்பாரு சூர்யா, இல்ல சூர்யாவும் சிஸ்டமோட மெர்ஜ் ஆயிருப்பாரா, ரைட்? அந்த மாதிரி எனக்கு கேள்விகள்லாம் எழுந்தது. பட் நம்ம இந்த மாதிரி வர ஈவன் அ குட் ஃபிலிம் தட் வாஸ் ட்ரைங் டு அட்டெம்ப்ட் டு சே வாட் குட் பி லைக், we brush it aside and we just look at it as just cinema with no meaning to it. அந்த வருத்தம் எனக்கு இன்னமும் இருக்கு அந்த படத்துல. So
I think அந்த மெச்சூரிட்டி அந்த டைம்ல நிறைய நம்மளுக்கு அதாவது சினிமா பார்க்க தெரிஞ்ச நம்மளுக்கு அதை பத்தி பேசுறதுக்கு நிறைய we didn't have that kind of mature critiquing crowd அந்த டைம்ல எனக்கு என்னோட ஒப்பீனியன் Correct. I think Also my opinion. and but then it changed, right? Like over years it became more like இப்படிதான் ஒரு படத்தை வந்து நம்ம படத்தை பத்தி Approach பண்ணணும். எழுதணும் or like அதை பத்தி பேசணும் அப்படின்றது வந்து அதுக்கப்புறம் தான் மாறுச்சு. அது வரைக்கும் like movies are made for entertainment and like yeah படம் நல்லா இருந்துச்சு அவ்வளவுதான். மற்றபடி இது வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் வறுமை நிறம் சிவப்பு ஆஃப் மணிரத்னம்ஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா தட் பெயிண்டட் அ பிக்சர் ஆஃப் பாலச்சந்தர் ட்ரை டு பெயிண்ட் அ பிக்சர் ஆஃப் நோ வேகன்சி போர்ட்ஸ் அண்ட் வேலை இல்லாத இளைஞர்களை பத்தி ஒரு பிக்சர். இது வந்து மணிரத்னம்ஸ் வியூ ஆஃப் லுக்கிங் அட் த வேர்ல்ட். Very polished view. So yeah, let's go into the film, Hemant. So இந்த படம் வந்து 3 கேரக்டர்ஸ், அதாவது இன்பா and லாலன், and then Michael Vasant and அவர் பேர் என்ன, I don't know what it was, and Mukherjee, அப்புறம் வந்து அர்ஜுன். So let's take Inba's character, Hemant. எனக்கு வந்து 2 விஷயம் நீங்க சொல்லுங்க. I'm also going to say which version of Inba's portions did you like, Hindi or Tamil? You had to pick You one. unfortunately took me to the point where I was like, okay, holding it வந்து நம்ம பேசணுமா கூடாதா அப்படின்னு. இல்ல we are going to talk. நீங்க சொன்னீங்க தெரியுமா, like I wanted to talk about the Tamil version of this movie அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச version வந்து ஹிந்தி. Okay. It felt more natural and it felt more relevant to the issues of full படமும் சொல்றீங்களா இல்ல முக்காவாசி படம் நான் சொல்றேன். எனக்கு பிடிச்ச ஒரே விஷயம் எனக்கு வந்து இன்பாவோட போர்ஷன் வந்து ஆக்சுவலா I really loved Rani Mukherjee and Abhishek Bachchan. Then both of them in Tamil, actually மாதவன் சரி மீரா ஜாஸ்மின் ஒரு நல்ல கேரக்டரைசேஷன். பட் ஒரு சில பார்ட்டை தவிர அந்த எஸ்பெஷலி இந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு என்ன நடக்குதுன்னு காட்டுறாங்கல்ல, அதுல வந்து ஐ திங்க் ராணி முகர்ஜி ஜஸ்ட் நெயில்ட் இட். ஜஸ்ட் அமேசிங் ஆக்டிங். ரொம்ப பிடிச்சது, நேச்சுரலா இருந்தது அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன். சோ கோ ஹெட். இல்ல எனக்கு ஆக்டர்ஸ் மேட் த மெயின் டிஃபரன்ஸ் இந்த கதையில. ஒன் யூ குட் டோட்டலி see them as that, or they were so well acted that you didn't feel the flaws in any aspect at all. ராணி முகர்ஜி வந்து லைக் எனக்கு ஏன் ஹிந்தி பிடிச்சது அப்படின்னாக்கா, ஒன்னு dialogues are written by Anurag Kashyap, a certain Anurag Kashyap who was a budding writer at that point. Like Satya முடிச்சுட்டு like he probably got recommended or Manirathnam said, oh, let's use them for writing. We'll come to the writing part. But acting பொறுத்த வரைக்கும் அபிஷேக் பச்சன் ஆகட்டும் ஆர் ராணி முகர்ஜி ஆகட்டும், 2 பேரும் were going against the grain in terms of what they had been in the movies that they had been in, and they were doing this like almost like a clear transition, very natural. You couldn't tell the character apart from the actor at certain points. அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த அன்னோன்யா, like their intimacy, right? You can actually feel that intimacy, which is what is needed from those 2 characters. தமிழ்ல ஏதோ தொட்டும் தொடாம பட்டும் படாம it's a challenge. ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா? எனக்கு இந்த டவுட் நிஜமாவே வந்தது. நான் வந்து பேக் டு பேக் இப்ப கூட பார்த்தேன். பட் எனக்கு என்ன டவுட்னா 2 விஷயம். ஒன்னு வந்து இந்த படம் வந்து சோ பியூட்டிஃபுல்லி செட் இன் கல்கட்டா. அண்ட் ஏன்னா இந்த படத்தோட பாதியில வந்து துர்கா பூஜா அதெல்லாம் வருதுனால ரொம்ப ஜன்னல் வழியா சோ ரொம்ப ரூட்டடா இருந்தது. நம்பர் 1. நம்பர் 2, நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அந்நியமா இருக்கிறதுனால, அண்ட் ஃபார் தட் மேட்டர் தமிழ்ல இருக்கிற அந்த புதுப்பேட்டை டிட் நாட் டிரான்ஸ்லேட் டு மணிரத்னம்ஸ் வெர்ஷன் ஆஃப் புதுப்பேட்டை மாதிரி போட்ட செட்டும் சரியா சிட் ஆகாததுனால வந்துதா. அது வந்து ஒரு ராயபுரம் அந்த என்ன சொல்றது, ஒரு ஃபிஷிங் ஒரு ஒரு அந்த ஃபீல், மேபி தே வாண்ட் டு ஷோ a different version of it, but it just came out as very very No, it's not true. அப்போ வந்து தளபதியில வந்து ரஜினியோட வீடு இருக்கும் தெரியுமா, ஒரு ஸ்லோ கால்ட் ஸ்லம் செட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுவும் ஆடா தான் இருந்தது. இதுவும் அதே மாதிரி. அண்ட் அனாவசியமா இது ரொம்ப லைக் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கர்ணனோட கதைன்ற போது ஓகே, ஒரு விதத்துல நம்ம வந்து we can take it out, it's an epic அப்படின்ற மாதிரி ஓகே, அது வேற இதெல்லாம் பார்க்கலாம். பட் இது வந்து supposed to be a very very rooted story about
three individuals that you should probably be rubbing shoulders on, like in a bus correct, or like in a train or wherever. correct, correct, And it didn't feel that way. correct. I agree. அதனால தானா இல்லனா நிஜமாவே வந்து மாதவன் and மீரா ஜாஸ்மின் didn't pull it off to Abhishek. See, I'm trying to find out நம்மளுக்கு இருந்த bias, unconscious bias இல்லனா வந்து bias தான், அது தப்பே கிடையாது. பட் பட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, மாதவன் and மீரா Meera Jasmine, I remember them as not fitting the character. But when I watched correct, it again now, actually they were playing really, they're playing the roles very well. But on the chemistry, சுத்தமா இல்ல. correct. I agree. இந்த பேரை வந்து I can't see them as a pair. அப்போ வந்து it takes you away from the story. Correct. Whereas on the other side, it was more than the some of the two parts வந்து was greater. அதுதான் நான் கேக்குறேன். அது வந்து அது செட் ஆன சூழலா, அது ஒரிஜினலா இருக்க நேட்டிவா இருந்தனாலயா இல்ல okay, அவங்களோட presence as actors was like, they don't have that inhibition, like, I we have it agree in with South you, India. but I wanted to make sure that it was in the bias that we were putting, because அந்த ரொம்ப ரியலா இருந்தது. அதனால தான் எனக்கு வந்து I didn't அந்த understand. கல்கட்டா கிடையாது, பட் that's okay. Like at least நம்ம வந்து அப்பப்போ ஹௌரா காமிக்கும் போது நமக்கு வந்து we are pulled back into that world. Correct. But I think as actors, நம்ம actors பத்தி பேசும்போது, characters பத்தி பேசும்போது, I think these two actors made a big difference in how the story turned out. Who And could that have was the done it in first Tamil, time. Hemant? What was your அப்போ இருந்ததுக்கு who could have done it in Tamil? Yeah, I have no idea. So he's supposedly from North Arcot, but he's talking in a Tamil slang. Maybe he came here at a very young age, whatever it is. Madhavan as an Inba வந்து first நான் வந்து I gave him zero credit for that. But then now I'm like, it's not bad at all, but it's still not there. It didn't land as much as சப்போஸ் இங்கிலீஷ் வார்த்தை எல்லாம் பேசுறாரு ஹேமந்த். எனக்கு வந்து பேசுறது தப்பு கிடையாது, பட் ஆனா சப்போஸ் வித் வே மாதவன் சேஸ் இட் கொஞ்சம் எனக்கு இடிச்ச மாதிரி இருந்தது. பட் எனிவே he's a chameleon. See, அவர் வந்து there is some intelligence in that character. ஏன்னா வந்து நாங்க பேசுற பாஷை புரியுதா இல்லையா அப்படின்ட்டு வந்து ஒருத்தர் காண்டசெண்டிங்கா வந்து கேட்பார் இல்லையா, ஆனந்த விகடன் ஃபாலோ பண்ண ஒருத்தர். அப்போ வந்து he speaks in proper Tamil to him to say இது புரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு he clarifies that he can speak that language too. So maybe he's like ஒரு அச்சொந்தி அந்த மாதிரி என்ன வேணா பேசுவோம், நான் எப்படி வேணா பேசுவோம் அப்படின்ற இது கொடுத்துட்டாங்க. But that's very small part of the whole thing. ரெண்டு ஆக்டர்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி வரணும். And this is where I feel like the Hindi version is better, because it was organically put together, and it is a story that originated this whole movie. Tamilல வந்து இவங்க ஏதோ அவசரப்பட்டு they brought it together, or they did with whoever was available or whoever was the best probability for that role அப்படின்ற மாதிரி ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டாங்களோ எனக்கு ஒரு பெரிய டவுட் எனக்கு அப்போத்துல இருந்து. So we'll talk about the other characters, but these two characters, there is no question. What about their stories? Like what do you think of that first part? ஏன்னா இந்த படத்தை நான் ஒரு 6 படமா பாக்குறேன் ஹேமந்த். ஏன்னா 3 films in Tamil, 3 films in Hindi, and then they made like 2 films நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்பாவோட கதை வந்து has a full arc, or for that matter everybody has a full arc, okay? But இன்பாவோட கதையில வந்து எப்படி வந்து or Inba is connected to the so-called earth, or sorry, the fire element. அதனாலதான் எங்க பார்த்தாலும் ஒரு ஓவரா ரெட் அடிச்சு எல்லா பக்கமும் ரெட் ட்ரெஸ் போட்டு அப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. கரெக்ட். again like Abhishek Bachchan, Madhavan uses on he's in right. Yes, so okay, right. But remember, kabaddi ஆடும்போதே வந்து he doesn't like follow the rules. He basically breaks people's legs. He does very very rough things. So நீங்க சொல்ற அந்த fiery character that doesn't fit any doesn't follow any rules. இல்ல so அவரோட கதையில வந்து மீரா ஜாஸ்மின், or for that matter Rani Mukherjee, plays an important role. ஏன்னா அவளும் வந்து she pushes back at him and she is annoyed by him. அவளும் ரொம்ப ஸ்மார்ட். கடைசியா அந்த ட்ரெயின் டிக்கெட் செக்கர் கிட்ட போய் கனாப்பினான்னு she says, ஆம்பளைங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி தான், நீங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி தான், which I thought was the inspiration for that இறைவியோட கடைசி dialogue. Oh right. ஆக்சுவலா ஒன்னு சொல்லட்டுமா, இது ரெண்டுமே சுஜாதாவோடது தான். So இறைவி was taken from Jannal Malar, which was the same inspiration for, or Sujata repurposed it in this film, Hemant. Thanks for reminding me, but yes, you are right, absolutely correct about it. So
so I felt that ட்ரெயின்ல வந்து லாஷிங் அவுட் சொன்னீங்க மீரா right, ஜாஸ்மினோட கேரக்டர் பத்தி சொல்றீங்க which is correct. a very intelligent character but I think she reminded me more of Aditi Rao Hydari's character in காற்று வெளியில. For that matter, all characters in this film has some shades of Maniratnam's other characters. இப்போ சித்தார்த் Yeah. பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கார்த்திக் மாதிரி தெரியுது மௌனராகம்ல, ரைட்? ஒரு frivolous Surya, the whole fight sequence, and you know when he goes in and bashes in the mall குள்ள போயிட்டு right, he bashes up that minister cousin Yes. or whoever, right? That's Nayagana. Monoragam flashback from right. Oh, first scene. Yes. True. So Imba வந்து at the end of the day he could not win over the girl in his life, but அவனால மத்தது எல்லாமே பண்ண முடியுது, but not her அப்படின்றதுதான் வந்து. அண்ட் அவ வந்து அபார்ட் பண்ணிட்டு வரும்போது அவனால ஒரு கையால் ஆகாதவன் ஆயிடுறான் அந்த சமயத்துல, which I thought was well written, both languages for that matter. And in Tamil it was written better. ஏன்னா தமிழ்ல வந்து it made more sense because it said இதுதான் சுஜாதாவோட brilliance. உனக்குள்ளயும் ஒரு 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 மனுஷன் இருக்கான், உனக்குள்ளும் கண்ணீர் இருக்கு அப்படின்னு, உனக்குள்ளயும் கண்ணீர் இருக்குன்றது வந்து that is a point where she actually has some faith in this guy that they can go away, and then this is the point where he's crying for the first time in her thing, like, and he breaks down because he's lost his child. Kittathata or Michael Corleone breakdown with Diane Keaton. So நான் இந்த ஃபுல் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் முடிச்ச உடனே ஹேமந்த்ஸ் ரெஃபரன்சஸ் டு காட்ஃபாதர் எல்லா சீன்லயும் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து தனி எபிசோட் போட போறேன். ஹேமந்த் ஈட்ஸ், ஸ்லீப்ஸ், ட்ரிங்க்ஸ் காட்ஃபாதர். ஓகே, breathes. No, I'm good. So brilliantly done. No, தப்பே கிடையாது. I'm just pointing out. So, which is very good. Now, Inba's character also. Wait a second. So, I think தமிழ்ல நான் ஏன் சொல்ல வந்தேன், சுஜாதா has written that அது வந்து ஹிந்தில கிடையாது அந்த டயலாக். உனக்கு கண்ணீர் இருக்குன்றது வந்து டயலாக் ஹிந்தில கிடையாது. வந்து basically breaks down. And you know the writer leaves it for your imagination. But இதுல வந்து தெளிவா வந்து அந்த கதை சொல்லும்போது ஆமால. So, this is that switch. This is where, you know, you're signaling that, you know, இது வந்து இவன் கிடையாது, இவ கிடையாது அப்படின்றது வந்து ஒரு கொஞ்சம் சட்டிலிட்டியை விட்டு கொடுத்து பண்ண மாதிரி இருக்கு. True. And I felt இந்த சீன் சொல்றீங்கல்ல, it is from this scene that I actually felt Madhavan and Meera, or that characterization pulled it off very well rather than their flashback portions, you know, because it was very real and I could sense the emotions in their characters at that point. And it was, நீங்க கதையை பத்தி கேட்டதான் சொல்றேன், ரொம்ப அழகான கதை. ஆக்சுவலா ரெண்டு பேர் completely different people. When they fall madly in love, how they are, you know, they don't see the other person as, you know, dragging the other person down a very, 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 very dangerous or death அப்படின்றது வந்து it's like they say, right, watching a train like in slow motion. Kandipa. And you know this is going to be not going to end well. Correct. Yet you have that hope. அதுதான் ஒரு கதையோட அழகு. அது நீங்க வந்து why do you care to look at these two peopleன்றதுக்கு வந்து ஒரு அழகான ஒரு நேரேஷன் கொடுத்தது வந்து அந்த கதையோட அழகு. கரெக்ட். அது மாதவனே வந்து வெர்பலைஸ் பண்றாரு. சாரி, he says இத விடவும் முடியல, இத விட்டு கிட்டத்தட்ட அந்த லவ்வே அப்படிதான். இட்ஸ் a doomed to fail love, பட் அவங்களால விட்டு பிரிய முடியாத ஒரு காதல், அந்த மாதிரி ஒரு இது. So it is Inba's character. You feel more sad for her than him actually. ஏன்னா அந்த சீன்ல கடைசியில ஏமா நான் உன்னை இன்பா யாருன்னு கேட்டேன், இதுக்காமா இவ்வளவு அர்ச்சனைன்னு சொன்ன உடனே she says sorry. She actually means it. She didn't want to take it on them. அவ வந்து மோனலாக், ஒரு பெனாத்தல் அது. சோ ரொம்ப நல்லா எழுதியிருந்தாங்க. சோ இன்பாவோட கதையில தான் வந்து இட் பிரஷஸ் அகெயின்ஸ்ட் பாலிடிக்ஸ். ஹேமந்த், சோ யூனோ பேக் டு ஹேமந்த் காட்ஃபாதர் மாதிரி ஹேமந்த் அண்ட் பாலிடிக்ஸ். சோ like what was Maniratnam trying to do by saying vadakku vaalgirathu terku theigirathu? Again, one more poke at Kalaignara, because Kalaignara was very active at that time, right? And it could be again, it's Sujata speaking more than Maniratnam and Purch. Sure. But I think it was very odd at one point where they sound almost like Seeman, which is very not very far from what Bharadiraja wants for Seeman. He says koncham enna solradhu or it crossed that line of seriousness to or comical. It says
எல்லா விமானங்களும், பேருந்துகளும், ஆமா ஆமா it ரயில்களும், பறவைகளும் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துதான் செல்ல வேண்டும். இல்ல நான் அது வந்து பாரதி ராஜா கேரக்டரோட ஒரு சில்லினஸ், அதாவது வந்து நீ என்ன சொன்னாலும் மக்கள் கேட்டுப்பாங்கன்றத ஹைலைட் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னு நான் நினைச்சேன். பட் எஸ் இட் வாஸ் காமிக்கல். ஐ ஒரு குட்டி லைனை தாண்டிட்டு அது என்ன வந்தாங்க. சட்டையரா எனக்கும் புரியல அந்த லைன். நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். அது இவங்க விஷயத்துல சட்டை எழுதுறவங்க இதுல வந்து trying to poke fun at like the whole அபத்தம். ideology of this thing. But at the same time அந்த கேரக்டர் வந்து இவ்வளவு பேசுறதுக்கு, so he could have spoken something like that. Maybe he was very populist and all of that. But எங்கேயோ வந்து அது it was out of seemed very like it was a glitch. Maybe I'm wrong. right. So but இது வந்து what it highlighted was நீ சொல்றது கரெக்ட். அந்த they were making fun of the Dravida politics or like அந்த தேசிய like தமிழ் தேசியம் என்ன அப்போ இன்னும் வரல. அப்போ இன்னும் உதயமால it was like in the on the என்ன சொல்றது fringes of this whole discussion. But இது வந்து it was I think was very well done. The character was very well done. எனக்கு ஒரே ஒரு ஆதங்கம் எப்பயுமே இருந்தது. திஸ் இஸ் இட்ஸ் பொலிட்டிக்கலி இன்கரெக்ட். பட் எனக்கு என்ன தோன்றுக்குனாக்க இது வந்து the politicians that were made fun of in dramas or in movies are always dark skinned people. Okay. And இது ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னாக்க the politics of saying இவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அரசியலே வந்து நாசமா போச்சு. And I'll tell you exactly where this is coming from. ஷோவோட டிராமால பாத்தீங்கன்னாக்க and trust me I love ஷோ. அவரோட பாலிடிக்ஸா இருக்கட்டும், அவரோட கிளாரிட்டியா இருக்கட்டும். ஆனா அந்த 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 கேரக்டர், அதாவது அந்த கரப்ட் கேரக்டர் மட்டும் என்னைக்குமே வந்து தமிழ் பாஷையில தான் பேசுவார். கரெக்ட். ஒரு கேடி அந்த கர்ச்சீஃப் கட்டிட்டு கரெக்ட். Anybody who's like a crook in that political play will talk only in Madras பாஷை. ஒரு பக்கம் இவர் பேசுறது மட்ராஸ் பாஷா வந்து which is like pitch perfect. அதை ரசிக்கிறதா இல்ல என்ன சொல்ல வரீங்க? சோ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, அதாவது இவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அந்த பாலிடிக்ஸ் கெட்டு குடிச்சவராச்சு. சோ அதையும் இந்த இதுல வந்து ஃபாலோ பண்றது வந்து, ஏன்னா நீங்க வந்து if you compare ஓம் பூரி is neutral, but here is very specific. கருப்பு சட்டை, ஒரு கருப்பு ஒரு கருநிறம் தான். Maybe that's the skin of the land. Okay, I don't have any problem. அதுதான் நான் யோசிச்சேன். ஏன்னா ஓம்புரிய போட்ட போது வந்து அது வந்து நார்த் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ் ஆர் ஈஸ்ட் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ்ல வந்து நார்மலா இருந்த மாதிரி இருந்தது. தமிழ்ல வேற எப்படி ஹேமந்த் நீங்க ரியலிசம் எடுத்துன்னு வருவீங்க? இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஜீவ் மேனன் மாதிரி இப்போ விடுதலையில வந்து வந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எடுத்துன்னு போய் அதுல போட்டீங்கன்னா ஃபிட் ஆகாம போயிடுச்சுன்னா காஸ்டிங் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? I'm just saying இது என்னோட observation. It is a pure opinion that எனக்கு தோணுச்சு, அதை நான் சொல்லிட்டேன். No problem. It could be completely fair. It could be completely right from Manirathan's point of view, which by the way Bharati Raja was trying to run away from this character as much as he wanted to, reported repeatedly, but he was dragged. But I completely liked Bharati Raja's. Oh, he was perfect. ஒரு மாதிரி he has this அவரு see he has an actor in a film, ஒரு படத்தை தவிர, கல்லுக்குலீரம் தவிர. Okay, but you could sense that Bharati Raja's, because ஏற்கனவே பழக்கப்பட்ட மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா எல்லா கேரக்டரும் முன்னாடி எல்லாம் Bharati Raja வரத பேசுவாங்க. That is what is the difference. He was very 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 committed and like he's done political movies, by the way. Okay, நான் அத சொல்லணும். அந்த எண்ணுயிர் தோழன் which is a direct hit on Karunanidhi and DMK. Okay, direct hit. There is no two ways about it. Correct. And I thought Manirathan thought this would be an extension of that, Bingo. that I was going to mention that. To say, okay, who better to like நீங்க மத்தவங்க சொல்றீங்களே இப்படி தாக்கணும்ட்டு, நீங்களே வந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது வந்து they brought it. And there's no two ways about it. என்ன சொல்றது, அது வந்து very brilliant casting for that role. But நீங்க கேட்டதால சொல்றேன், I think அரசியல் வந்து ஒரு இதுவே கிடையாது. It was a hit on Dravidian politics of that time, which is like sometimes bordered on like Dravidian politics கூட ஓகே. ஏன்னா தமிழ்ல Dravidian politics தான் இருந்தது. Dravidian politics ஓட DMK ஓட ஒரு புஷ் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. பட் தட்ஸ் ஓகே. it is Manirathan's wish, right? It's like 2001 to 2006.
So I Maybe. think it was IDMK. Yes. I'm not sure. Mati on. I think 96 was Jayalalitha. Yeah, Then no. it's probably 91 was DMK. Jayalalitha, 96 was Karunanidhi, 2001 was again Jayalalitha. So anyway, எப்படி எடுத்தாங்கன்னு தெரியல, but yeah. அதான் யா. ஸோ எனிவே இது வந்து ஒரு மெட்ராஸ்ல இருக்கிற ஒரு ரியல் பாலிடிக்ஸா பேசுற மாதிரி இருந்தது. அண்ட் இன்பாவோட கேரக்டர் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஹிட் மேன். நீ வந்து பணம் கொடுக்குறேன், நீ போய் அவனை போட்டு தள்ளிட்டு வந்துரு, அந்த மாதிரி இருந்தது. வாட் ஐ ஃபெல்ட் வாஸ் அகைன் இப்போ வர படங்கள்லாம் எஸ்பெஷலி வெற்றிமாறன் மாதிரி இஸ் மோர் ரியலிஸ்டிக். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வட சென்னையில we realistically saw the places they or Pudupettai for that matter, Selvaragavanoda Pudupettai had some closer to realism, where in the padam and it was still a very sophisticated Maniratnam film, just located in that area and the mari it was set. So anyway, we spoke about Inba. Now let's talk about Michael Vasant or Michael Mukherjee in Tamil la Surya and Hindi la வந்து Ajay Devgan and அவங்க பேர் என்ன ஹேமந்த், I forgot her name. Isha Deoloda ரெண்டு both on this. Who was your pick on both? Again, Hindi man. Really, I'm so puzzled, Hemant. This is a very odd, very small difference, very little bit difference between Ajay Devgan and Surya. Ajay Devgan, I'm not a fan of Ajay Devgan. Okay, by the way. Sure. I thought he was perfect because wise relation. He's a doctoral student, so he's at that age and all of that. He just acted the role. Or Panina, Isha Deol பத்தி எனக்கு வந்து பெரிய அபிப்பிராயம் ஒன்றும் கிடையாது. Again, you can't compare ரெண்டுமே அவங்க தான் அப்படின்னும் போது சொல்ல முடியாது. I thought she felt natural in Hindi than in Tamil. வந்து ஏதோ பெயிண்ட் அடிச்சு விட்ட மாதிரி ஒன்னு சொல்லணும். இந்த படம் வந்து was made in sync sound, so Isha Deol had to talk Tamil and quite not comfortable, so மனப்பாடம் பண்ணி பேசிருக்கணும். so maybe அதனால ஒரு கஷ்டமா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். I felt like நடிப்பே வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்துச்சு. இல்ல தமிழ்ல வந்து I think somebody like Jyotika or somebody would have probably nailed it. I know, I'm waiting for your reaction. I know that reaction was going to come, but yeah, I said that time because she herself I think confessed recently saying now Vanda Postla வந்து I didn't have the confidence to pull off characters, so I used to use my eyes a lot. Used to have certain expressions. அதுக்கு சொல்லுவாங்க. நான் சும்மா கிண்டல் பண்ணேன். Anyway, but I felt Isha Deolக்கு பதிலா any Tamil heroine would have been perfect அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். ஏன்னா தமிழ் பேசிருக்கலாம் அந்த மாதிரி, or emotions இன்னும் எமோட் பண்ணிக்கலாம். But for me, Surya was miles ahead of Ajay Devgan. It was almost day and night for me. எனக்கு வந்து I'm a fan and how the way Surya pulled it off, and Ajay Devgan was probably too tall for this character only எனக்கு தோணுச்சு. I mean, it was just literally like I know அப்படிலாம் சொல்ல இல்ல. மைக்கேல் வசந்தோட கேரக்டர் வந்து ஒரு மாதிரி பெர்ஃபெக்ட்டா, சூர்யா வாஸ் ஜஸ்ட் லைக் இந்த ரைட் ஹைட், ரைட் சைஸ், whatever. பட் மேபி நான் தமிழ்ல பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனதுனால கூட இருக்கலாம். But now this brings us to the next politics of in the film. Again, I will say and I'll let Hemant expand. In the padam, they even claimed it that or Maniratnam engiyo sonnada kelvipattirukken that it was loosely or largely based on George Reddy intra our character who was in Andhra Pradesh and was a student leader, and அவர் வந்து அவருடைய காலேஜ்ல கொல்லப்பட்டார். He was I think a PhD or something like that, some very bright nuclear physics bright person, and who was trying to enter politics. So அந்த கதையை ஒட்டி எடுக்கப்பட்டது தான் வந்து மைக்கேலோட கதை. So any thoughts there, Hemant, about George? அது வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி is confirmed that it's based, I mean loosely based on that character, and there's been other movies recent of Telugu கூட Michael Reddy ne ஒரு படம் வந்து. Michael Reddy, was it based on this? No, George Reddy naludha illa Michael Reddy. Okay. Confused with George Reddy. Okay, so it was based on that, supposedly on the story, but this his sister-in-law has written books. I mean kuda na padichen naan. So looking at all of those, it looks pretty close to that character. And neenga sonna mari I thought அவர் வந்து ஏதோ ஒரு அசோசியேஷன் ஆரம்பிச்சாரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இறந்திருப்பாரு அப்படின்னு பார்த்தாங்க. அவரு 70லயே he died pretty young, obviously, because he was very active. And on the காலத்துல Marxists came with very very short lifespan. Like if you're very active, you're either eliminated or you're like one way, either by the system or by the by your opponents or whoever it is. So
I was waiting for the character, but thankfully, they kind of pulled it off as like a very on a positive ending. So ஓ ஓகே 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 அப்படி சொல்றீங்க. ஓகே ரைட் ரைட். எனக்கு வந்து அவுட் ஆஃப் ஆல் த்ரீ என்னோட வந்து ரொம்ப கன்வின்சிங் கேரக்டர் வந்து மைக்கேல் வசந்த் தான் ஃபார் yeah, no வேரியஸ் ரீசன்ஸ். doubt, no doubt, யா ஆல்சோ த ஹீரோ. நீங்க அந்த இதுலயே போஸ்டர்லயே பாத்தீங்கன்னா அக்கு no மாதிரி doubt. 3 பேர் இருந்துட்டு இருப்பாங்க, நடுவுல யூ சி சூர்யா ஸ்டாண்டிங். Yes. பட் ஆல்சோ எனக்கு என்னோட ரீசன் டு என்ஜாய் திஸ் ஃபிலிம் அ லாட் இஸ் பிகாஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஒர்க் ஆஃப் சுஜாதா இன் ஆல் த்ரீ. அகெயின் ஐ எம் கோயிங் டு பிரேஸ் ஃபார் இந்த கோகோ கோலாக்காக சண்டை போடுவோம், வெள்ளக்காரனுக்கு வழிச்சு போடுற கூலியா இருக்கும், இதெல்லாம் பத்தி நாங்க ஏற்கனவே பேசிட்டோம். ஸோ எனக்கு வந்து அது கேட்கும் போதெல்லாம் வந்து லைக் ஓகே ஃபைன். முடிச்சிட்டோம், பேசிட்டோம் நம்ம, அதனால இன்னைக்கு விட்டுறலாம், போனா போகுது. சுஜாதா கொஞ்சம் கை விட்டுரும். பட் வயசானவங்கன்னா என்ன காண்டு எனக்கு புரியவே இல்லை. அசிங்கமா ரொம்ப அசிங்கப்படுறாங்க அவங்க எல்லாருமே. ஆனந்த விடன் போறீங்க அங்கிள் ஆர் லைக் இந்த கியூல நிக்கிறாரு ஒருத்தர் பின்னாடி இந்த அமெரிக்கன் கான்சுலேஷன் ரைட், அந்த அளவுக்கு இன்னும் பழகுவீங்க. ரைட். பட் ஆனா வந்து but Michael Vasanth's character gets illuminated because of so beautifully written. I don't know him. இது வந்து நீங்க ஹிந்தில வந்து was it written by Anurag Kashyap and then Sujata wrote it in Tamil? Let's talk about that as writing வந்து நம்ம இது ஆக்டிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தனியா we'll talk about it. Okay, got it. To be fair, நான் என்ன நினைச்சேன், this is one of the most natural character or naturally played character for Surya. எனக்கு வந்து சூர்யா வந்து சில படத்துல ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்கும், சில படத்துல வந்து லைக் கொஞ்சம் ஓவரா கொஞ்சம் ட்ரைங் a little too harsh. இந்த படத்துலயே பாத்தீங்கன்னாக்க அஜய் தேவ்கன் வந்து ஒரு பல்ட்டி அடிப்பாரு, ஒரு half hearted. He's a stunt person, okay, but remember, so he underplays that whole part where he's like doing a belty with both his hands, and when he's done with it, he'll actually hold his hand. Because அங்க புல்லட் அடிப்பட்ட மாதிரி ஒரு வீக்னஸ், ஒரு vulnerability come. Okay. Whereas Surya, on the other hand, will use the other hand to do a single hand belty. In the show off தான் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆஃப் புட்டிங்கா. I see. ஆனா சூர்யாவும் வந்து when பாரதி ராஜா touches him, he says அப்படினுவாரு. So that's probably from ஹிந்தில பண்ணிட்டு தமிழ்ல பண்ணாங்க. Again, I'm extremely biased here, so that's why I'm saying that's fine. I'm seeing it this way. இத வந்து extremely என்ன சொல்றது, ஒரு point of pettiness கூட வச்சிருக்கேன் நான் this compare பண்றது. But it's fine to call it because this is why these two characters are interesting to watch. ஏன்னா ஒரே படத்துல 2 பேரு how they act. நம்ம ஏற்கனவே ராவன் பேசும்போது அஜய் தேவ் அபிஷேக் பச்சனுக்கும் விக்ரம்க்கும் கம்பேர் பண்ணி பேசியிருக்கோம். ஸோ நத்திங் ராங் அபவுட் இட். ஸோ அதனால 2 படம் ஒரே நேரத்துல வரும்போது லைக் which one has a better experience தான் பேசுறோமே தவிர இவர் வந்து வசதி இவர் வந்து கம்மி. They played a character. We saw both the characters and we're saying, hey, this worked better for me. அப்படின்றது தான் நம்ம பேசுறோம். There's nothing. Correct. And இந்த மாதிரி ஜார்ஜ் மைக்கேல் வசந்த் மாதிரி ஒரு வெரி இன்ஸ்பைரிங் கேரக்டர் ஐ தாட் சூர்யா, ஆர் ஃபார் தட் மேட்டர் த ஹோல் கேரக்டர் ஆர்க் வாஸ் வெல் டன். நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க அப்பா ஒரு ஐடியலிஸ்ட், அவங்க அம்மா வந்து ஒரு ரெகுலர் ஆனாலும் அவங்க அம்மாவும் வந்து அவ்வளோ ஒன்னும் ஷீ இஸ் நாட் லைக் பயந்து இந்த மாதிரி இல்லை. ஏன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல் சீன் இருக்கு வித் சித்தார்த் வேர் ஷீ சேஸ், நீ திருப்பி வா, ஏன்னா மைக்கேல் உன்னை பார்க்கணும்னு நினைப்பான், அவன் குண்டடிப்பட்டிருக்கு. the minute the question she asks is எங்க குண்டடிப்பட்டது, நிறைய blood loss ஆச்சா. and so they are used to this kind of thing. இவன் போய் எங்கேயா அடி வாங்கின்னு வருவான், ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அட்மிட் ஆயிருப்பான், அந்த மாதிரி. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் சீன் ஃபார் சித்தார்த் ஹேமந்த். ஏன்னா இந்த கதை அந்த சீன் சித்தார்த் வந்து அந்த சீன்ல ஹி சேஞ்சஸ். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அம்மாவா, எங்க அப்பா என்னடானா AS படின்றாரு, ரைட்? Don't you feel that way? Now I see what you're talking about. Right. And the most importantly, in the scene Hindi le illa Hemant. That's the wonderful. I don't know why it was done this way, but this changes Siddharth a little bit. By the way, which is like Anita Ratnam. இல்ல Anita Ratnam இல்ல, I forgot her name, but Anita Ratnam வந்து கண்டுகொண்டேன்ல வருவாங்க. இல்ல இவன் அவங்க இல்ல. But I forgot her name. நம்ம மேபி கமெண்ட்ல போடலாம்.
பட் வந்து அந்த சீன்ல வந்து கொஞ்சம் சித்தார்த் மாறுறாரு. அந்த அந்த அம்மாவோட கேரக்டரும் சோ வெல் ரிட்டன் அப்படின்னு நான் நினைச்சோம். எனிவே வில் லீவ். I'll tell you what I saw. Okay, was this very layered writing. அவங்க அம்மா வந்து she's not just happy to welcome Siddharth back when her son is recovering. She's also wishing that he's going to be recovering. Okay, or she's transitioning from a state of அவ்வளவுதான் காலி denial to hope, having some hope that let's project this to a very positive place where she will you will be able to come back. It's I thought it was a expression of hope and faith rather than confidence. அது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது, ஒரு நல்ல ஆக்டரால தான் அது புல் அப் பண்ண முடியும். she has that in her eyes to show that கண்டிப்பா. அதே காட்சியில வந்து அவனோட தங்க அழறா, அப்ப அவங்க அக்கா சொல்றா அழாத மைக்கேல் கோச்சிக்கும். நீங்க எப்படி எழுதி இருக்கலாம்னாக்க, இங்க அழுது முடிச்சிரு, அங்க வந்து அவன் முன்னாடி அழாத, அப்புறம் அவன் கோச்சிப்பான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான். இங்க அழுது அவனுக்கு எப்படி தெரியும்? or maybe that's what she's trying to say it in their own. இல்ல இங்கே அழுது முடிச்சிரு, அது ரொம்ப பெருசா இருக்குல்ல ஹேமந்த். So சுருக்கி சுஜாதா just said okay, அழாத மைக்கேல். See, my point is it talks about Michael, not about their sisters. Like அவன் வந்து எப்பவுமே இந்த மாதிரி தான் defining that character through this dialogue. அந்த மாதிரி நான் நினைச்சேன். பட் எனக்கு again நான் சொல்றேன், அது வந்து ரொம்ப absurd thoughts நான் பார்க்கும்போது it's okay, it's fine. சில நல்ல ஸ்டேஜிங்கும் மைக்கேல் வசந்த்க்கு நான் நினைச்சேன் ஹேமந்த். ஏன் ஸ்டேஜிங் ஏன் சொல்றேன்னா, ஸ்டேஜிங் ஷார்ட்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க பிரிசன்ல இவங்களே போய் அடைச்சிக்கிட்டு இவங்க ஏதோ கிராண்ட் யூனிஃபைட் தியரி செவரெல்லாம் எழுதி பியூட்டிஃபுல் போர்ட். நீங்க வந்து வெரி ஹார்ட் டு புல் திஸ் ஆங்கிள் ஆஃப். எக்ஸாக்ட்லி. ஹி இஸ் ரைட்டிங் ஆன் a board and the camera is actually at an angle looking down on the board and at the people, right? அது வந்து யாராவது வந்து நான் யோசிச்சு பார்த்தேன், நான் ஒரு செவர் மேல ஒரு சப்போர்ட் வச்சு அதுல இருந்து தொங்கிட்டு like tilt the camera at an angle, otherwise it's very impossible. Correct. And this will come through in all of these stories, not just in Michael, because you're dealing with extremely small spaces. The first story, இன்பா அண்ட் மீராவோட கதையில பாத்தீங்கன்னா குட்டி வீடு. ஓகே, அந்த குட்டி வீடுக்குள்ள கேமரா சுத்தும். அதுக்கு எவ்வளவு மெனக்கடணும்ன்றது வந்து கஷ்டம். ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ரெண்டாவது மைக்கேலோட வீடு வந்து ரொம்ப பெரிய வீடு கிடையாது, குட்டி வீடு. ஓகே, அப்படி இப்படிதான் போயிட்டு இருப்பான். சோ எஸ், அண்ட் அது எவ்வளவு அழகா எடுத்திருந்தாங்கன்னா, அப்படியே நீங்க வந்து ஒரே ஷாட்ல யூ கேன் ஃப்ரேம். ஓகே, இவங்க எவ்வளவு ஒரு ஐடியலிஸ்ட் கிட்ஸ். அவங்க வந்து பிரிசன்ல அவனை போட்டுக்கிட்டு அங்க உட்காந்து தியரி படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்றது வந்து ஆல்மோஸ்ட் காமிக்கல், எல்லாம் நடக்குமாடான்ற மாதிரி. பட் இருந்திருக்கிறாங்க ஒருத்தங்க, அவர் இருக்கிறாங்க மக்கள் இருக்கலாம், இருந்தா எப்படி இருக்கும்ன்றது என்ன சொல்றது, ஒரு சீன் which is இவங்க அங்க போனாலும் அது is like very very clear about what he wants to do, and மத்தவங்களுக்கு வந்து they are not at the same level as him ன்றது வந்து again pushing him off the pedestal, done very subtly. கரெக்ட். இன்னொரு சீன் நான் சொல்லிடுறேன், கேமரா ஒர்க்னு பேசுனதுனால. மைக்கேல் கோஸ் டு சைன் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுறேன்னு சொல்லிட்டு, the shot starts at the direct on the top of the head, Hemant, where you can see the government of his fan, and then it slowly comes down. ஏன்னா அந்த ஷாட்டை நீங்க அப்போ கூட்டத்தை காட்டணும், அவன் வந்து தேர்தலில் போய் போட்டியிடுறதுக்காக சைன் போட போறான்னு காட்டணும். எக்கானமி அதை வந்து எப்படி நீங்க காட்டினீங்கன்னா, அது மேல வச்சதுனால மட்டும் நான் சொல்ல. ஐ எம் சேயிங் these are examples for how do you write and how do you then stage the shot. Literally in like 5 seconds you get the whole picture. There's a bunch of people standing, he's signing, and that's it. No வார்த்தை, nothing. In fact அது பாட்டோட முடிவுல வருது. So ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பின்னாடி கேமரா வைக்கலாம்ன்றது யோசனையா வந்து that is why these movies are refreshing, because இன்னைக்கு ceiling fanன்ற கான்செப்டே கிடையாது. கரெக்ட். சீலிங் ஃபேன்ன்றது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் பில்டிங்லயோ ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ்லயோ ஒரு யூனிவர்சிட்டிலயோ மட்டும்தான் நீங்க எப்படி இன்னும் கூட பார்க்கலாமோ என்னமோ. சோ அதை நீங்க எப்படி எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணலாம், or to set up the whole thing that this is an archaic process or exactly procedure அப்படின்றது வந்து காமிக்கிறது வந்து it is done very exactly and that's exactly right. So okay, we'll move to the third one, Hemant. மூணாவது வந்து முக்கியமான விஷயம் politically. Okay, student politics வந்து it worked well with Hindi again. ஏன்னா இது வந்து
possible in different places or different regions, right? இங்க வந்து மெட்ராஸ்ல வந்து the politics is very அப்படின்னு different. சொல்லி கழக தோழர்கள் அப்படியே தள்ளிட்டீங்க ஹேமந்த். எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஹிந்தி எதிர்ப்பு காலேஜ் தான் ஹேமந்த் சண்டை போட்டவங்க. காலேஜ் சண்டை போட்டாங்க, அது அந்த காலம். நான் சொல்றது வந்து ரைட் ரைட் நீங்க சொல்றது வந்து 60லயோ 70லயோ நீங்க கரெக்ட். it was again even then, okay, it wasn't like ஒரு கழகம், ரெண்டு கழகம், மூணு கழகமா ஆகும்போது இப்ப என்ன நான் அந்த ஃபேஸ்ல சொல்றது இந்த 90s வந்து நம்ம வந்து ஜென்டில்மேன் பார்த்துட்டு we enjoy ரஹ்மான் and ஷாருக் கான் and சல்மான் சாரி சச்சின் டெண்டுல்கர் and we took a back seat. So I agree. அந்த அளவுக்கு ஃபெரோஷியஸா இல்ல. கரெக்ட் தான். ஃபெரோஷியஸ் இருந்துச்சு டு a point. இது இருந்துச்சு ரொம்ப லா காலேஜ் அந்த மாதிரி. எப்படி இருந்துச்சுன்னா it is politically aligned or party aligned student organizations were the only organizations that I saw. இந்த அதாவது இண்டிபெண்டா ஸ்டூடெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணா அதை நசுக்குனது திராவிடியன் பார்ட்டியோட ஸ்டூடெண்ட் விங்ஸ். ஓகே, அப்படி சொல்றீங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. You couldn't form as a Michael wasn't in an environment, yes, or even late 80s, 90s, 2000s la terlanga. It was impossible, and maybe that was what the story was trying to say. Is like this guy is breaking that mold of like keep the political parties out of the system. Let's just do it for our own self. Maybe it was, but time like the story was நான் இன்னொன்னு கேக்குறேன், ஏன்னா எனக்கு நார்த் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ் அவ்வளவு தெரியல. Are you saying that the student politics part played well in North India, or it was a little more independent? It was a little more independent depending on the state. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்றது, ரொம்ப உஷாரா என்ன பண்ணாங்க, கல்கட்டால திங்க வச்சிட்டாங்க. கரெக்ட். Communist and there's a communist push and pull, and then they have that old mindset of organizing or like fighting behind a leader. It seemed very natural. Good or bad, their mob mentality in Calcutta is much stronger. Okay, time கிடைக்கும்போது நான் வந்து நேர்கண்ட ஒரு அனுபவத்தை வந்து சொல்றேன். Didn't go very well, but I was witness to something that happened right in front of my eyes. They just formed like கல்கட்டாலையும் சரி கேரளாலையும் சரி இது மாதிரி இதே ஃபார்ம்ன்றது வந்து நமக்கு தெரியும். அது ஐ அக்ரி வித் இட். ஓகே, ஐ see your point. That's true. நான் என்ன சொல்றேன், நீங்க ஒரு 3 மணி நேரம் கதை மெதுவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க, அந்த பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகும். உணர்வுலையும் கிட்டத்தட்ட இதே கதை தான். ஓகேவா? ஆமா கைண்ட் ஆஃப். பட் இங்க வந்து that wasn't relatable. Got it. எனக்கு வந்து ஒரு ஐஐடி படிக்கிற ஒரு யப்பி கிட் வந்து வாண்ட்ஸ் டு சேஞ்ச்ன்ற ஏதோ ஒரு குழந்தைத்தனமான ஒரு விஷயத்த கொஞ்சம் சீரியஸா எடுத்து தமிழ்ல பண்ண மாதிரி இருந்தது. அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படி. ஏன்னா அதுக்கப்புறமும் கூட இந்த ஐஐடியில படிச்ச பசங்க எல்லாம் வந்து எலெக்ஷன்ல இருந்து தோத்து எல்லாம் போயிருக்காங்க. நம்ம பாத்துருக்கோம். ஒரு கடந்த 2-3 எலெக்ஷன்ல தமிழ்நாட்டிலேயே இருந்து தோத்து போயிருக்காங்க. They didn't win or anything like that. So okay. And people here know the politics of how it will work. இத வந்து முன்னாடியே சொன்னா இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது தம்பி, வீட்டுக்கு போய் ஆறு வேலையை பாருங்க. Correct. So that movie seemed a little too idealistic. That story seemed a little out of like நம்ம லாஜிக் பாக்குறாங்க. So தமிழ்ல வந்து so அங்கதான் வந்து I think the movie kind of went away from the critical mass audience. ஓகே, சோ மூணாவது வந்து அர்ஜுன் அண்ட் மீராக்கு நடக்கிற அந்த கதை. இது வந்து சுஜாதா எப்படி எழுதியிருந்தாருன்னா, அவங்க வந்து they actually started to write this guy's character. In fact, they wanted to make only one film, Hemant. That is one story, and that was based on Siddharth's character that was representing the modern day youth. That was Sujata's version. So ரொம்ப ஃபேமஸ் புக் ஒன்னு இருக்கு, மைக்கேல் டி செயின்ட் எக்ஸூபரி எழுதின லிட்டில் பிரின்ஸ்னு ஒரு புக், குட்டி இளவரசன். நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, ரொம்ப ஃபேமஸ் புக். இல்ல, இது வந்து ஒரு குழந்தைகள் கதை. இது வந்து லிட்டரலி த டாப் 3rd selling highest selling book in the entire world. There's Bible, then there is Tale of Two Cities, and then this book. Okay, so அவ்வளோ ஃபேமஸ் இந்த புக். It's been translated in around 500 languages. Okay, such a famous book. So சுஜாதா சொன்னதுனால நான் அந்த புக்கை வாங்கி படிச்சேன். அந்த புக்குக்கும் சித்தார்த் கதைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப மைல்டு கனெக்ஷன் தான். வெரி பிலோசாபிக்கல், ரைட்? ஒரு
ஃப்ரிவலஸா இருக்கிற ஒருத்தன் லைஃபை சீரியஸா பார்க்க ட்ரை பண்றான், அது என்ன அப்படின்றது தான். அந்த கதையை வச்சுதான் மாடர்ன் டே இந்தியாவை பிக்சர் பண்ணுவோம்னு எழுத ஆரம்பிச்சு தென் இட் எக்ஸ்பேண்டட் இன்டு திஸ் 3 ஸ்டோரிஸ் அண்ட் வழக்கம் இது மாதிரி ஸ்னோ பால்ட் இன்டு திஸ் பிக் இது. Yeah. ஸோ பட் ஐ முக்கியமான விஷயம் we also have to mention at this point is this is the time when going to US consulate was like at the peak. Absolutely. Because அதுக்கு முன்னாடி just before that there's this huge thing that happened called Y2K. Exactly. So அந்த Y2K craze வந்தபோது தான் வந்து யூஎஸ்ல வந்து they relaxed all the requirements that they had until then. Like அது வரைக்கும் நீங்க வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரா இல்லையா, அது சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல போய் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் ட்ரை பண்றீங்களா முன்ன பின்ன, ஓகே வாங்க யூஎஸ் கன்ஃபர்ம் லெவலுக்கு போய் the lines outside the consulate got so big that it was like a joke. Anytime someone passed Mount Road, you saw this huge crowd. And of course, Sujataவும் பார்த்திருப்பாரு. அதை பார்த்துட்டு அவருக்கு வந்து கட்டுறதும் பெற்றதும்ல 2-3 தடவை எழுதியிருக்காரு. நான் வந்து நாங்க வந்து என்னோட கம்ப்யூட்டர் சென்டர் அங்கதான் இருந்தது ஹேமந்த். சோ நான் நைட் வந்து அதுக்கு காத்தால வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணேன். ஆமா, சஃபேர் பக்கத்துல அந்த ட்ரோன் கம்ப்யூட்டர் ட்ரோம்னு ஒண்ணு இருந்தது. படிக்க சத்தியம் ஒரு நாள் கூட Wolfenstein விளையாடுறதுக்கு Prince of Persia. அந்த டைமுக்கு was obsessed with that. என்ன சுத்தி எல்லாரும் they were programming. Everyone was like doing a proper job. I was like the குட்டி சவர் in that whole the whole computer. இல்ல அதுல என்ன காமெடினா, நீங்க நைட் போனீங்கன்னா நைட் ஷோ மாதிரி ஒரு படம் வேணா 2 படம் பாக்குற மாதிரி நைட் போய் ஒரு டிக்கெட் கொடுத்தீங்கன்னா காலைல 6 மணி வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணலாம். சஃபேர் பக்கத்துல இருக்கிற இடத்துல, சஃபேருக்கு எதிரில USCIS பக்கத்துல வந்து சஃபேர் ப்ளூ டைமண்ட், அது 3 தியேட்டருக்கு எதிரில USCIS, அதுக்கு பக்கத்துல இந்த கம்ப்யூட்டர் ரூம். நாங்க நைட் போகும்போது பாப்பேன் 10:30 மணிக்கு ஆளுங்க நிப்பாங்க, நைட்டு 10:30 மணிக்கு நிப்பாங்க, காத்தால 11 மணி அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு இடம் பிடிக்கிறதுக்கு. சோ எப்போ இது நான் சொல்றது வந்து I'm telling in 1999 which is the Y2K peak அந்த சமயத்துல. சோ அதுல இருந்து வர ஒரு Y2K யப்பி அப்போ அலைப்பாய்தையிலே ஏற்கனவே மாதவனை காமிச்சிருந்தாலும் இப்ப அந்த மாதவன் அமெரிக்கா போனா எப்படி இருக்கும், கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் சித்தார்த். அண்ட் சுஜாதாவோட பாஷையில சொல்லணும்னா இந்த பக்கம் வெள்ளக்காரி, அந்த பக்கம் கருப்பி, நடுவுல நலவன் பாப்ராஜி. சோ அப்படின்னு ஒரு கனவு காண்ற நான் அமெரிக்கா போயிட போறேன், இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி, ஆனா how does Siddharth or this character or the Arjun ends up staying in the same country ன்றது almost Sujata or probably Maniratnam's projection. ஏன்னா சுஜாதாவோட பிக் கட்டுரை that at the end said நீங்க எல்லாம் அமெரிக்கா போங்க, நல்லா இருங்க, ஏறக்குறைய சொர்க்கமா, all that okay, ஆனா என்னோட சல்யூட் எப்பவுமே இந்த ஊர்ல இருந்து இந்த ஊருக்கு வேலை செய்யறவங்கன்ற மாதிரி he had written something. So this was a projection. So this was his projection of I want that those people to stay, the brain drain ஆகாம இருக்கணும் அப்படின்னு. அதுக்கு I thought they utilized this character very well அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். பட் அந்த கேரக்டருக்கும் நீங்க சொன்ன மாதிரி it had its own girl arc, the dad arc. அவன் மனசு மாறுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. வெல் செட்னு எனக்கு தோணுது. அந்த 3 கதையிலேயே வந்து உருப்படியா நல்லா ஒரு மாதிரி ஒரு கரெக்டான ஒரு இதுல போன சீரா போனது அந்த கதை மட்டும் தான். ஏன்னா இது என்ன அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி this was supposed to be the entire film. Right? But sense. Then so many things happened. Now we got 2 other characters and then this accident and blah blah blah. So அதனால வந்து I really enjoyed this. And the picturization இருக்கட்டும் ரொம்ப youth and yuppie and modern and we all like that. And character dialogues இருக்கட்டும், songs இருக்கட்டும், Fana and Niyaro, they all were so well done about this particular இது அப்படின்னு நினைச்சேன். கொஞ்சம் I felt rushed. எனக்கு இது அவ்வளோ செட் ஆனது. யாகை தீரி வந்து யாகை தீரி தான் ஓகே பாட்டு இருந்துச்சு. Visualization seemed like ஒரு mishmash of trying to say that this is how people this new generation is. Right. But ஆனா வரிகள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. வந்து காதல் பிழை better than Hindi. Yeah. So, okay. So we spoke about all 3. Now let's talk about a few other things, Hemant. I wanted to talk about writing. Then but நம்ம வந்து ஒரு டீசென்ட்டான டைம்ல முடிக்கணும்ன்றதுக்காக இத்துடன் அடுத்த we wanted to move to the writing part of it. Again, I thought you had a lot of points about Anurag Kashyap and I wanted to say some things about Sujata for romba laugh out loud. Nane பேசிறேன் முதல்ல. I'll give you some time you can expand. ரொம்ப laugh out loud சில portions வந்து பயங்கர காமெடியா இருந்தது. அதாவது வந்து இப்போ கூட சிரிச்சேன். For example,
நிறைய இருக்குது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சே, ஐல் சே 2. அண்ட் ஒன்னு வந்து அகைன் பொலிட்டிக்கலி இன்கரெக்ட் நவ், பட் அது பொண்ணு பேசுறதுனால ஓகே. நான் நினைச்சேன் நீ வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டலே ஏதோ ஒரு மலையாள நர்ஸை பிடிச்சிட்டியோ அப்படின்னு சொன்னது வந்து I burst out laughing, not because he was stereotyping, okay, not at all about it, but how at the right point that thing came was just so brilliantly done. Yeah. Um, அதே மாதிரி ட்ரெயின்ல போய் பார்க்கும்போது அடிபட்டு போய் நிற்கும் போது சில என்னாச்சு உனக்கு போது இன்னும் ரொம்ப ஹேண்ட்ஸம் ஆயிட்டேன் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் இன்னொரு பொண்ணு கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ண அவ வந்து பயங்கரமா அடிச்சிட்டான்றது வந்து வெரி right, very very natural way of like you know right. But என்னோட most favorite scene இன்னுமே வந்து சுஜாதா had written ஒரு entire book about chemistry, okay, or not entire book, ஒரு entire few chapters about it. But இதுல வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா காதல் வந்து on a lover's day on February 14th he wrote a thing about ஆதலினால் காதல் செய்வீர்னு. அதுல வந்து he said how romance or love is nothing but organic chemistry. அத வந்து அழகா பேக்கேஜ் பண்ணி பிரசிடென்சி காலேஜ்ல இருந்து நேப்பியர் பிரிட்ஜ் போறதுக்குள்ள டெலிவர் பண்ணது வந்து was also மணிரத்னம்'s brilliance நான் நினைச்சேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச போர்ஷன்ஸ் about it. It's very well done and very advanced for its own. And I see this movie as kind of like the mid transformation of the two people being in love. Alaipayadila வந்து they go marry and then they go to their own places. இங்க வந்து they wanted to marry and almost like move பண்ணா இன்னும் கொஞ்சம் more சிலிப்லா இருக்கும் ஆனா பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி and to okay continue where we don't care. Like you know, I almost don't care except for Annie and right. இல்ல நீங்க இப்படி சொன்னதுனால நான் சொல்றேன். அவன் சொல்லுவான் அப்போ நீ என்ன பிரெக்னென்ட் ஆயிட்டியா அப்படின்னா இல்ல பரவாயில்ல ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி. that was so you are absolutely right. It was true midpoint between the extremes that that we were, or from Maunaragam to OK Kanmani transformation. Anyway, go with your Anurag Kashyap. I'm more interested to hear about it. Yeah, ரொம்ப built up man. See, we didn't know Anurag Kashyap at that point. கண்டிப்பா தெரியல. பேர் தெரியாது. இன்னைக்கு வந்து நான் இந்த லாஸ்ட் டைம் விடுதலை பார்ட் 2 பார்க்கும்போது விசில் அடிக்கிறாங்க. For one like ஒரு bit role தான் he just appears for a few seconds. When he gets off the bus, people are actually clapping and cheering. அது மகாராஜா நால ஹேமந்த் நான் நினைக்கிறேன் அந்த எஃபெக்ட் நினைக்கிறேன். நம்ம தேட்டாங்க. நம்ம அதாவது அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்து அனுராக் கஷ்யப்ன்ற ஒரு ஆள் வந்து தமிழ் சினிமா பத்தி என்ன சொல்றான்றது வந்து பாக்குறதுக்கு ஒரு 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 கும்பலே ஒண்ணு இருக்கு. So I think my reading of this next generation, but he's basically almost like Mishkin. I don't want to say Mishkin because in the sense that he's a voracious reader and he reads only he read exclusively in Hindi, okay. And அதனால நீங்க வந்து அவரோட கான்வர்சேஷன்ல வந்து இந்த மணிரத்னமோட ஆப்போசிட் எண்ட் which is எழுதும்போது it will be raw, like the language spoken in the the jails and in houses and wherever it is extremely raw and expresses the opinion in Hindi, okay. சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் ரொம்ப நாள் முன்னாடி வரைக்கும் தெரியல thinking in a language அப்படின்றது வந்து is a true thing, which is if you've grown up thinking in English, or like English is a predominant language of communication, you think in English and then you translate into Tamil and then you speak. அந்த பாஷைக்கும் தமிழ் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜா ஒருத்தர் வளர்றவங்களுக்கு, அதாவது பிரைமரி லாங்குவேஜா வளர்றவங்களுக்கும் அந்த ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும். அவங்க பேசும்போது பாத்தீங்கன்னாக்க மோர் ஒரு கிராஸ் ரூட் தமிழ் இருக்கும், ஒரு லைக் மோர் ஒரு யதார்த்த தமிழ் ஒண்ணு இருக்கும். அதுதான் நான் வந்து ஹிந்தியில பார்த்தேன் வித் காஷியோட. So he communicates in the language of the people of that, and smartly they've moved Lallan from UP or Bihar into Calcutta, not like a Bengali. Correct. So adella vandu this guy who's from UP, Anurag is from UP, so he can actually. And by the way, did you know that his brother is actually one of the side characters? Yeah, nalla nadichindaaru. Actually, yes. இவங்க அந்த லாங்குவேஜ் தான் வந்து was brilliantly done for அந்த லாங்குவேஜ் வந்து நான் பார்த்த ஒரு 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 பியூட்டி எனக்கு. 2 டயலாக் ரைட்டர்ஸ், ஓகே, 2 ஸ்கிரீன் ரைட்டர்ஸ், how do they look at the same line
for ம் different things. And this is ம் the beauty of யுவா/ஆயுத எழுத்து. ஏன்னா ம் இது மாதிரி எத்தனை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நமக்கு கிடைக்கும்னு தெரியாது. அந்த அழகை கவனிக்கிறதுக்காக ஹிந்தி புரிஞ்சா சூப்பர். ஏன்னா ம் ரெண்டு சைட் பை சைட் பார்த்தீங்கன்னாக்க ம் the conversations are exactly the same. For கரெக்ட் 95% of the movie, there is no change at all. It's the exact conversation. ம் Okay, ஆனா வார்த்தைகள் the வேற words that இல்லைங்களா? they use, the ம் the parlance that they use for that expression is what changes. And Sujata's used. Okay, so Sujata's used in in a recent interview. Anurag Kashyap basically said they're both my stories. ம் He was talking about Yuva and Guru. ம் Okay, ம் Yuva was a little ceremonious because he's actually credited as the dialogue writer. கரெக்ட் Okay, in Guru, his name was removed. அது நம்ம அடுத்த படம் பார்க்கும்போது we'll go talk about it. And he also like says something very matter of fact சொல்லிட்டு மூவ் ஆயிட்டாரு. அந்த கான்ட்ரவர்சி கிரியேட் பண்ணுவாங்கன்ட்டு. ம் பட் நான் But நினைச்சேன் வந்து யுவா சாரி குரு வாஸ் ரிட்டன் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் தட் பயோபிக் ஆஃப் த புக் ஆஃப் த பாலிஸ்டர் பிரின்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் வந்தது அப்படின்னு நான் could be, நினைச்சேன். but initial ஓகே okay, நம்ம குரு பேச போகும்போது அது வில் டாக் ஃபுல்லா அபவுட் இட். பேசுவாங்க. பட் ஓகே இது வந்து what I thought was very odd was Anurag Kashyap slash Sujata போட்டிருக்கணும் ஒண்ணு, or கரெக்ட் Sujata slash or and Sujata slash Anurag Kashyap இட் dialogues டிட் போட்டிருக்கணும். கிளியர்லி சே எது ஒரிஜினல் ஆர் யார் எங்க இருந்து இது பண்ணாங்க ஏன்னா ஃப்ராங்க். ம் some of the dialogue for 70% of the movie exact same words, like கரெக்ட் the line is the same சி ஃபார் without words எக்ஸாம்பிள் being நான் நீங்க changed. சொல்ற ஒரு ஒரு இது சொல்றேன். இப்போ இஷா டியோல் வந்து போர்ட்ல எழுதிட்டு இருக்காங்க, பிரெஞ்சுல பேசிட்டு இருக்காங்க. Mm. அப்போ வந்து சூர்யா ஸ்லாஷ் அஜய் தேவகன் வாக்ஸ் இன். Mm. Then he says some French word in Madame. He said, "Excuse me, matter urgente," something he says. அப்போ வந்து அங்க ஒரு வயசானவர் உட்காந்து இது ஏன் ஊன்னு சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ கேட்பாரு. ஹிந்தியில வந்து தமிழ்ல வந்து she makes it's a beautiful சுஜாதாவோட டயலாக் there, சங்கர் ஐயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு she says something that is not there. சங்கர் இங்கிலீஷ்ல இது ஏன் இப்படி சொல்றீங்க நான் கேக்குறீங்களா? அது வந்து you can see that was Sujata's version of it. ஹிந்தியில அதுதான் வந்து சொன்னேன், வயசானது மேல அவர் என்ன போகுது. ஹிந்தியில வந்து சங்கர் மிஸ்டர் சங்கர் நான் சொல்றதை நீங்க கேளுங்க, நான் இங்கிலீஷ்ல நான் இங்கிலீஷ்ல கேளு. நிறைய subtle differences. Yes, நான் அது yes, yes. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ம். for 70% of the movie, again, don't quote me. No, nothing wrong. It's the exact same words. அவன் என்ன சொல்றான் ஹிந்தில Maybe என்ன even சொல்றான்? more Hemant. ஆமா Yeah. கிட்டத்தட்ட அதேதான். அதேதான். ஓகே, ஆமா மாறுதலே அதேதான் சில மாறுதே இடத்துல ம் டயலாகே மாறுது, ம் கரெக்ட். என்ன சொல்றாங்கன்றது மாறுது. சில மாறுது. இடத்துல அதேதான் சொல்றாங்க, ஆனா ஆனா அது எப்படி வார்த்தைகள் சொல்றாங்கன்றது வந்து மாறுது. I'll give you see an இப்போ example. தமிழ்ல வந்து சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. இதுதான் வந்து சுஜாதாவோட பியூட்டின்னு எனக்கு. அதாவது அனுராக் கஷ்யப் வந்து நீ என்னடா எழுதுறது, நான் அது மாதிரி எழுதுறேன் அப்படின்றது வந்து எனக்கு தெரியுது. ஏன்னா அனுராக் கஷ்யப் must have written some of the dialogues firstன்றது ம் என்னோட யூகம். ம் He says, உங்க அப்பா செத்ததோட ஹிந்தில ம் உங்க அப்பா செத்ததோட இது முடிஞ்சிச்சுன்னு நான் நினைச்சேன் நானு கரெக்ட். அப்படின்னு சொல்லும்போது, இது முடியலமா இப்பதான் ஆரம்பிக்குது அப்படின்றது ஹிந்தி டைலாக். ஓகேவா? ம் தமிழ்ல நான் எழுதுறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுஜாதாவோட டயலாக் வந்து உங்க அப்பா இறந்ததோட இது முடிஞ்சிருச்சுன்னு நான் நினைச்சேன் போது, அவனோட மைக்கேலோட டயலாக் அப்பா இன்னும் சாகலமா, உள்ள இன்னும் உயிரோட தான் இருக்காரு அப்படின்றது வந்து தமிழ் டயலாக். அது வந்து டிஎன்ஏல இருக்காரு அப்படின்றது வந்து தமிழ்ல அது அது முன்னாடி வந்த டயலாக். பட் இது கம்பேரிட்டிவ் டயலாக். இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா the way they have handled it, it's சொன்ன ஒரு விஷயம் ஒண்ணுதான். கரெக்ட். சுஜாதா வந்து எப்படி எஸ்தட்டிக்கலா அது வந்து அது கொஞ்சம் ரொமான்டிசைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ரொமான்டிசைஸ் தான். யா 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 தமிழ்ல ஹிந்தில வந்து எழுதின ஒரு இன்னொரு டயலாக் என்னன்னாக்கா, ம் மேபி the situation is different. We'll try and do this. தமிழ்ல நான் சொல்றேன் முதல்ல. தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்க, நீ உன்னை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம், நாங்க வந்து ரஸ்டிகேட் பண்ண போறோம். ஸோ என்ன யாரு சார் அப்படின்னு போது மற்றவங்க அப்படின்னும் போது ரொம்ப சாதாரணமா இப்போ முடிஞ்சிடும் அந்த டைலாக். ஓகேவா? ஸோ இவ்வளவு பெரிய சஸ்பெண்ட் பண்ண போறீங்களா, லைக் இவ்வளவு பெரிய வந்து ரஸ்டிகேட் பண்ண போறீங்களான்னு சொல்லிட்டு கேதர்ஸ் a crowd, ஒரு ஆர்டினரியா முடிஞ்சிடும். ஹிந்தியில வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு they won't rusticate, but they say we're going to suspend. சஸ்பெண்ட் பண்ற டைம்ல என்ன பண்ண போறேன், இவ்வளவு நேரம் வச்சுக்கணும், நீ எதுக்காக சஸ்பெண்ட் பண்ணீங்களோ அதே இன்னும் நிறைய பண்ண போறேன் அப்படின்னு. ஓகே. சோ
அங்க வந்து you see that என்னதான் ஒரு he's like a young and budding writer versus a veteran. Okay, but still he when given an opportunity, he's writing some things like that. So எனக்கு என்ன தோணுச்சுனாக்க most of it was written in Hindi first, and then you know Translated to Tamil. It's very much because possible. The movie also created that way, right? So Sujata embellishes the words more than what it is that's in true. Hindi. ஏன்னா இது நான் So அப்பவே that makes sense. இப்படியே சொல்ல வேண்டாம், இது இப்படி தமிழுக்கு மாத்தோம் அப்படின்னு Beautiful. சொல்லி Very good point. Yeah, no, I totally agree with that. அங்க வந்து அப்பா காஸ்டிங் பத்தி நம்ம முடிக்கல ஃபுல்லா. பட் ஹிந்தில நான் என்னைக்குமே சொல்றேன், மணிரத்னம் வந்து ஹிந்தி ஒரு காஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னாக்க மனுஷன் மேஞ்சி பிச்சு பெடல் எடுத்துருவாரு. ஓகே, Anant Nag for a dad. Okay. Oh yeah, beautiful. Vivek Raj as the sidekick, which was again Sonu Sood. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. கம்பேரிசன் போவே இல்லை. ட்ரிஷா அண்ட் கரிஷ்மா கபூர் நாட் ஈவன் a shade. ஓகே, கரிஷ்மா கபூர் lived that character. அது பார்த்துட்டு நீங்க தமிழ்ல பார்க்கவே முடியாது. கரிஷ்மா கபூர் whatever it is, but Karishma, sorry, Kareena Kapoor. Okay. Sorry, Kareena Kapoor was like, especially when she's like mimicking on the phone call, she's mimicking how he's like asking for coffee and all. You see the scene side by side. You'll see one person who's like, I'm going to live this character, versus the other person just mimicking Maniratnam or whatever it is. So, cast பொறுத்த வரைக்கும் ஹிந்தில வந்து பிரில்லியன்ட் காஸ்டிங். ஸோ அங்க வந்து நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னாக்கா, அப்பா வந்து என்னோட ஃபேவரட் வந்து விஜய் ராஜ் ஹேமந்த். ஐ மீன் அவர் வந்து தமிழ்ல வந்து ஸ்ரீமன்னோட கேரக்டர் பண்ணது. ஐ தாட் ஹி டிட் a great job. ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு. ஸோ தமிழ்ல ஹிந்தில வந்து அவங்க அப்பா வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்பா நான் வந்து சொல்லட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிந்தில வந்து சொல்லுவான், நாளைக்கு நான் வந்து மினிஸ்டர் ஆயிட்டேனாக்க நீங்க வந்து முன்னாடி திட்டலாம் கூடாது அப்படின்னு. ஸ்டில் ஆங்கிரி. இட்ஸ் நாட் லைக் ஸ்மைலிங் ஆர் எனிதிங். இஸ் ஸ்டில் அப்செட். போடா அப்படின்ட்டு திட்டுவாரு. இவன் போய் சாவான். ஐ வில் ஜஸ்ட் பி வெரி Anand Nag again. He'll just be stoic. Anand Nag pulls it off so well, Hemant. அது வந்து it's not even a comparison. ரொம்ப beautiful pulled off. In fact, he could have been நல்லா பண்ணாரு, but I thought he could have been also in Tamil Ram. Sorry, something like that. Not even like not casting, but anyways, டைமிங் வேற டைம்ல பண்ணிருப்பாங்களோ என்னமோ. ரூமே வேற டிஃபரெண்ட். ஃபோன் மட்டும் கரெக்டா ப்ராப்பர்டே அந்த போனை மறக்காம எடுத்துன்னு வந்துடுறா அப்படின்ட்டு அது மட்டும். ஆனா தமிழ்ல பேசும்போது பாத்தீங்கன்னாக்க உங்க ஜெனரேஷன் செல்ஃபிஷ் ஜெனரேஷன் தான் அப்படின்னு சொல்றது வந்து சுஜாதா வந்து தேங்க்யூப்பா அப்படின்னு திருப்பி அதுக்கு like shameless to the core. And those are the touches that I saw as a different. But sure, it was such a pleasure to see how someone's written it, how someone writes the same thing differently. Is like it's a very good point. I think it's a good exercise. I wanted to make one correction. I think, by the way, இது வந்து மணிரத்னமோட 18th film, not 16th. 18th and 19th if you consider both separate films. But okay, so then we have two other aspects. இது வந்து technically hard to edit also, Hemant. அதாவது வந்து ஸ்கிரீன் பிளேவே கொஞ்சம் கஷ்டமான ஸ்கிரீன் பிளே. ஏன்னா அகைன் இந்த ஸ்கிரீன் பிளேவை நிறைய பேர் அப்புறமா பண்ணிட்டாங்க. பட் அது வந்த போது ஒரு 2 படமோ போது அந்த மாதிரி ஹைப்பர் லிங்க் whatever. ஆமா, அலைப்பாய்தி ஹேப்பன். இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா ஹைப்பர் லிங்க்னா இப்போ அவங்களோட ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு அது மாதிரி. I thought Shrikar Prasad did a good job. I mean, the film was slightly long. Was very well done. Like the writing was really, really spot on. Correct. We had difference in performances and actors or casting or whatever it is, but on paper, this was a very, very coherent script that's like comes together very, very organically. It didn't seem like சில படம் இந்த 3 கதையை எடுத்துன்னு வரது வந்து சில இதெல்லாம் திணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். தெரியவே இல்லை. ரொம்ப நேச்சுரலா I thought they worked out the plot so well that it actually it helped them in the writing and the way it was pieced together. So எனக்கு கொஞ்சம் லாங்கா தெரிஞ்சது இந்த படம். It could have been shorter, but it is what it is. ரவி கே சந்திரன் சினிமாட்டோகிராஃபி ஹேமந்த். ஏன்னா எஸ்பெஷலி இந்த நேப்பியர் பிரிட்ஜ்லயும் சரி ஹூக்லி பிரிட்ஜ்லயும் சரி, I thought it was very modern at that time. And the cuts or on the shots, like tracking shots, I think எல்லா விதமான crane, steady cam, I think they use sort of everything there. And the Napier Bridge shotsல வந்து I cannot stop the feeling that it became like a Shankar film. I don't know why.
I couldn't stop the feeling. It was located in Chennai. It's located in this Indian popular location. Indian fighter Napier ஞாபகம் Bridge. இருக்காங்க. Correct. Right. It's like yeah, they said right into the symbolism and all of that. But எனக்கு என்னமோ அந்த I don't know they fully started in Hooghly, but they Hooghly காமிச்சிட்டு மற்ற பிரிட்ஜஸ்க்கு அப்படி மூவ் ஆயிட்டாங்க. I think they used some other மும்பைல ஏதோ ஒரு bridge I remember that. Victoria இல்ல I don't know. Okay. I'm not familiar, but they use the location very, very well. In fact, the chaos that they could create with a wider road in Calcutta or the Calcutta location is better than Napier. 100%. Napier didn't seem like that well. In fact, because most of the shots are done early in the morning. அவ்வளோ டிராஃபிக்கும் கிடையாது. Correct. Napier Bridge it had that and இது okay, so nothing wrong in that. பட் நீங்க மவுண்ட் ரோட்ல அண்ணா சாலை பிரிட்ஜ்ல ஜெமினி பிரிட்ஜ்ல வச்சிருந்தா கூட நல்லா இருந்திருக்குமோ தான் நான் நினைச்சேன். கொஞ்சம் பெருசாவது இருந்திருக்கும். Someone to jump into the water and rescue. Take the leap into and I think if you weren't alive or not old enough at that time, right before that there was a big drama around Napier because someone dropped a nuclear yes. capsule correct சொன்னீங்க. Yes. Around that, the bridge was like for 3-4 days it became such a big fuss. Yes. Of course, Mahanadi அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்றாங்க. நான் இன்னொன்னு சொல்லட்டுமா, நேப்பியர் பிரிட்ஜுக்கு there is a same connection that happens in Mahanadi. ஏன்னா கமல் goes to Hooghly. அதான் சொன்னீங்களே இப்போ கமலும் பூர்ணம் விஸ்வநாதனும் they stand in this and say அந்த நதி எப்படி இருந்தது, கிட்டத்தட்ட கூவம் நதி பாரு, அந்த மாதிரி there's a beautiful dialogue that is situated. நல்லா புரியுங்களா? ஏன்னா அது it was also next to the prison, so அது anyway I remember that Mahanadiyoda scene, but what did you think? So what did you think about the A.R. Rahman's background score, Hemant? Cinematography like it's very difficult to shoot movie, and I think either they had that class, I think the editing plus cinematography was very, very special, especially the color tones ரொம்ப சட்டிலா ரொம்ப இந்த பாரு அப்படின்ற மாதிரி அறியாம ரொம்ப அழகா எடுத்துன்னு வந்தது I agree. Brilliant. Rahman கேட்கவே வேணாம். நம்ம அது one of the albums that I don't know if I can say நான் இன்னைக்கு போயிட்டு I want to listen to ஆயுத எழுத்து பார்த்தாக்க, but if I see it as one of the suggestions, right? I don't think it's one of those albums that I want to go and play. It was good, but I don't think it stuck. What is your favorite in the album? எனக்கு சண்டைக்கோழி தான் ஹேமந்த். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லி ஹிந்திலயும் சரி தமிழ்லயும் சரி சாங்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல். I loved நேசிப்பாயா. நேசிப்பாயா, ஓகே. நெஞ்சம் எல்லாம் காதல், I think lucky aliya இல்ல அட்னான் சாமி நல்லா பண்ணிருந்தாரு. தமிழ்ல ஒரு அளவுக்கு ஓகே, இட்ஸ் நாட் உதித் லெவல், பட் இட்ஸ் டெஃபினெட்லி some alien voice, but sounded very எனக்கு இந்த சண்டைக்கோழி so beautifully done. It's a melody. டிபிக்கலி நான் சொன்னோன்னா நான் இந்த மாதிரி இந்த சித்தார்த்தோட பாட்டு தான் நான் சொல்லியிருப்பேன். ஐ மீன் நீ யாரா, பட் எனக்கு சண்டைக்கோழி ஸ்ரேயா கோஷல் நினைக்கிறேன். That brings us to the direction part of it. I mean, what was your thought about from a Maniratnam filmography perspective? What were the best parts about either, or what was not? I think Maniratnam edutadla especially it's a different film. It's styled uniquely. It's changes from a normal traditional storytelling to non-linear oda what they call it as hyperlink. Again, it could have been inspired / copied, but Maniratnam's version of it it adds a lot of depth and complexity, right? இது and ரொம்ப இன்டென்ஸான படமா இருந்தது. அது எஸ்பெஷலி ஆல்மோஸ்ட் செகண்ட் ஹாஃப் இட்ஸ் வெரி இன்டென்ஸ். அண்ட் எப்படி ஒரு ஜீன்ஸ் சட்டைங்க ஒரு வெள்ளை வேஷ்டி கதர் வேஷ்டியை தள்ளி விடுறது இட்ஸ் அ தாட் ப்ரொவோக்கிங் தாட். வை நாட், லைக் வை வுடன்ட் பி, ஒரு ஆசை தானே. சோ அது மணிரத்னம்க்கும் இருந்திருக்கலாம் இல்லையா அந்த ஆசை. என்னதான்
இட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு அப்படி ஒரு விஷயமா தான் நான் பார்த்தேன். எனக்கு அது வந்து தட் இஸ் த பார்ட் தட் ஐ லைக் அபவுட் த ஃபிலிம். கான்ட்ரிபியூஷன் நான் என்ன சொல்லுவேன் மணிரத்னமோட இதுலன்னா வந்து மேபி வந்து why not that use cinema as a medium for இந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்ச். இப்போ நம்ம எல்லாரும் வந்து இப்போ ரஞ்சித் பத்தி இல்ல வெற்றிமாறன் பத்தி சொல்லும்பொழுது திஸ் இஸ் ஐ மீன் பாலச்சந்தர் ஹஸ் டன் இட். பாலச்சந்தருக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் ரத்த திலகம்ல எல்லாம் பீப்புள் ஹவ் டன் சினிமா as a medium of social change, but this is Maniratnam's version, which he usually doesn't go there. That's the part I liked it. I don't know if I cannot say if I liked it, but I will say he wanted to make an attempt. He attained ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வந்து எப்படி நீங்க நிறைய படத்துல மணிரத்னம் has talked about social responsibility, but not this part of the youth involvement in politics வந்து they have not, or at that time it wasn't very famous, so it was a very brave attempt நான் நினைச்சேன். So I think so please go. இல்ல and I feel because sync sound வந்து I thought it was used in Virumandi, ரைட்? அண்ட் இந்த படத்துல வந்து ரொம்ப கஷ்டம் சிங் சவுண்ட் யூஸ் பண்றது. ஸோ இந்த சவுண்ட் டிசைன் ஆஃப் வாட் மணிரத்னம் அண்ட் ஐ திங்க் ஹெச் ஸ்ரீதர் அண்ட் அதர்ஸ் புல்ட் ஆஃப் was just unbelievable. Sound engineers, to be fair, actually Sridhar sorry. Correct. Yeah, that's true. So dialogues have பெரிய crowds எல்லாம் இருந்தது. Like you need Surya to talk a dialogue. It's impossible to right. with the movie. So in the விஷயம் சொல்றதால I want to add to that, which is you have so many scenes with so many shots, and so many shots with like different number of people appearing in and out and all of that. So was sync sound perfect? I don't think so. Music was steady. Yeah, it's like it's like has complete control over the scene and the shots. There is the sound, right? ஒருத்தன் இங்க பார்த்து அங்க பேசும்போது வேற மாதிரி சவுண்ட் இருக்கும், அங்க பார்த்து அவன் திருப்பி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும்போது வேற ஒரு பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட் வரும். ஸோ அதெல்லாம் தோணாலும் there's no complaint at all, but I'm just my way of appreciating it is by actually calling out the challenging parts. But right, I'm trying to say is that it is not a small feat, and it works. Sync sound works so beautifully in some places. So it's very natural. கரெக்ட். சி இது ஒரு அட்டம் தானே ஹேமந்த், ஏன்னா வந்து இப்பதான் முதல்ல வருது. அண்ட் ஐ தாட் ஈவன் தோ சில சீன் வேர் ஸ்டில் டப்ட், but most of it largely you can say the film was a sync sound film. And விருமண்டில அது முன்னாடி பண்ணிட்டாங்க இல்லையா? ஆமா விருமண்டி இதுக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு, and they used it, and of course Kamal wants to always break the boundary, right? So he's known to do it, but nothing wrong. And I thought it was not even nothing wrong, it was brave to use for this kind of a film. ஏன்னா ஒரு பர்சனல் ஃபிலிம்ல, ஒரு குட்டி ஃபிலிம்ல, இப்ப நீங்க கடல் கூட இல்ல ரொம்ப ஓகே கம்பெனில யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஓகேன்னு சொல்லலாம். இப்போ கிரௌட் எல்லாம் இருக்குது, இவ்வளவு பேர் கத்துறாங்க, அவங்க இன்பான்னு கத்துறாங்க, மைக்கேல்னு கத்துறாங்க, அதை வந்து யூஸ் பண்ணது was very good. And I felt it's a different film in Maniratnam's. The crowd is an impossible task when you have so many people that have to keep quiet, or I can imagine the army of assistant directors basically trying to have like a kind of like a stick on their hand and say, "Yana, why thorninga, why mele podona?" And literally, I was reading through the assistant directors in Hindi, Sudha Kumra, I think Sushi Ganesan in whatever capacity, ரெண்டு மூணு directors like Milind Rao, நிறைய பேர் they've assisted Maniratnam. Correct. So yeah, my final thought is the reason why this is a very different film is, yes, இது வந்து ஸ்டூடெண்ட் பாலிடிக்ஸ், யூத் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எவ்வளோலாம் சொன்னாலும் அதை எப்படி வந்து ஒரு பாப்புலர் ஃபிலிமாவும் கொடுக்க முடியும், எப்படி how do you market it in a way that we all want to watch this film? I mean, layered it with the characters, the stars who played the movie, and A.R. Rahman's music. That is Maniratnam's speciality of still pulling all the ropes and still wanting to take a preachy subject and putting it there. Correct. Right? So it is an audacious attempt. ஆனா அது இதுல வந்து win and loss ன்னு சொல்லுவாங்க. I mean, like even making the movies a win. So I agree with you, which is coming up with something like this on the budget and on the scale and the stories, the different கதையை வச்சுட்டு அதை பேலன்ஸ்டா வச்சுட்டு அதை கொண்டு வரது வந்து
Great the rope walk. character development, and to make a movie which I can watch 20 years later and not like look for my phone or walk away. I watched it in one sitting, both Me movies. too. Like I couldn't get off the screen. So அதுதான் மணிரத்னம். Great. Okay, we'll leave that with the retrospective with that positive thought. உங்களுக்கு யுவா ஆயுத எழுத்தை பத்தி ஏதாவது காமெண்ட்ஸ் தாட்ஸ் நாங்க பேசினதுல யூ லைக் இட் ஆர் யூ டோன்ட் லைக் இட் ஆர் யூ ஹேவ் அ டிஃபரெண்ட் வியூ பாயிண்ட் லெட் அஸ் நோ இன் காமெண்ட்ஸ். அடுத்த ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்ல மணிரத்னம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்ல சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம். வணக்கம்.